تو آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں، زبانی جمع خرچ ہے، اور زبانی جمع خرچ میں کبھی آپ محدثین کو لتاڑ رہے ہیں، کبھی آپ جناب اپنے دور حاضر کے محدثین کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور امام المحدثین کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے، ان پہ بھی آپ تان کر رہے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ہے، ان کی مفہوماً بیان کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جو اپنے گزرے ہوئے بزرگوں پر تان کریں گے۔ ان میں سے ایک بندہ یہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ذرا چیک کریں، پھر میں بتاتا ہوں یہ کس نے حدیث کی سنت کی تعریف کی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ علوم حدیث کے ماہرین نے سنت کی درج ذیل تعریف بیان کی ہے۔ رسالت مآب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول پیر صاحب ادھر ذرا دھیان کرنا، کوئی قول، فعل یا تقریر سنت کہلاتی ہے۔ یہ ہے آپ کا ٹوٹل علمی لیول۔ سوال آپ کر رہے ہیں جی احمد نذیر نے کبھی کہا سنت ہے، کبھی کہا قول ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نہیں ہے کہ اگر تم نے تلاشی نہ دی تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے؟ کریں انکار۔ جب ان کا قول موجود ہے اور آپ انکار کرتے ہیں تو ادھر اعلان کریں کہ میں انکار کرتا ہوں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے۔ قول موجود ہے تو اسی کو سنت کرتے ہیں۔ احمد نذیر بھائی کی تو دونوں باتیں ثابت ہو گئی ہیں۔ اگلی بات میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کہتے ہیں جی کبھی کسی کی بات ہے تو آپ انکار کریں نا کسی کی بات ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے منہ بھر کے بازو کھڑا کر کے کسی ایک محدث سے ثابت کر دیں جی، کسی ایک محدث سے ثابت کر دیں۔ ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے، اس محدث کا تو پہلے کریں نا کچھ علاج۔ یہ ہے جی، یہ بھی آپ کے محدث ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں جی، یہ آپ کے محدث ہیں، انکار کریں ذرا ان کو آپ بن بریک آپ جو ہے نا آپ نے چڑھ جانا ہے اور کوئی رعایت نہیں برتنی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ہیں اصل میں کیا چیز، کہ آپ تو بزرگوں کا بھی احیا نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کا بھی احیا نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا، میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنایا، کہتا ہے اور رفع جدین کو چھوڑیں، اور بھائی مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جب کوئی ایک محدث کسی حدیث کے مطابق کوئی باب باندھتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ محدث یہ بیان کر رہا ہے کہ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اس حدیث سے یہ عقیدہ نکل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محدث کا عمل بھی ثابت ہوتا ہے کہ محدث بھی اسی بات پر عمل کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رفع الیدین کا نہ بتائیں، تو جس طرح رفع الیدین کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے وہی وہاں امام بخاری علیہ الرحمہ کی بات ہے کہ انہوں نے جو باب باندھا اس کا مطلب ہے کہ حدیث شریف سے جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے باب باندھا، اور وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ آج دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ امام ابو احمد رفع الیدین کا باب باندھتے ہیں اور رفع الیدین کے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رفع الیدین تمام محدثین اہل حدیث کا شعار ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ رفع الیدین کے باب کے تحت وہ یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ثابت ہوا ان کا باب باندھنے سے ثابت ہوا کہ تمام محدثین کا یہی شعار ہے۔ تو پیر پخنڈی صاحب آپ کس کس کو رد کریں گے؟ آپ کے منہ سے اب نکل نہیں رہا کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں اور ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں جی آپ ان کو مصیب کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم مصیب کہتے ہیں تو آپ کا جنازہ ہو گیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا، عامر بھائی نے بھی میں نے بھی، کہ ان کا یہ بیان باب باندھنا درست ہے اور انہوں نے کوئی خطا نہیں کی ہے، درست ہے۔ آپ براڈوں پہ بیٹھ کے ان کے بیان کے ان کے باب کے مطابق عامر بھائی کے فہم کو قرار دیتے ہیں گستاخی، اور یہاں جب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ بتائیں نا وہی بات یہاں بھی بیان کر دیں۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ یہاں پہ بیان کر دیں کہ ہاں جی جو میں احمد نذیر بھائی کے بارے میں کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی تو وہی فہم لیا ہے نا اس حدیث سے جو کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے لیا ہے، تو میں اگر اس کو گستاخ قرار دیتا ہوں تو میری نظر میں نعوذ باللہ امام بخاری علیہ الرحمہ بھی گستاخ ہے۔ وہاں کہتا نہیں میں نے نہیں بتانا، آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ بھائی یہاں جو مرضی سمجھ لیں تو وہاں بھی جو مرضی سمجھ لیں۔ احمد نذیر بھائی پہ کیوں براڈے لگاتے ہو؟ احمد نذیر بھائی کے بارے میں کیوں کہتے ہیں گستاخی ہے؟ ادھر بھی بیٹھ کے کہو نا جو مرضی سمجھ لیں۔ عامر نذیر بھائی کے بارے میں بھی کہو، یہ اعلان کرو کہ عامر نذیر بھائی بھی چونکہ مجتہد ہیں، انہوں نے حدیث سے ایک اجتہاد کیا ہے، اور مجتہد کے بارے میں یہ سناؤ فرمان رسول کہ یا وہ مختی ہے یا مصیب ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا عامر بھائی اس میں غلطی پر ہیں یا عامر بھائی صحیح ہیں۔ اگر یہ اعلان آپ نہیں کرتے تو ثابت ہو جائے گا کہ عامر نذیر بھائی کے بغض میں تو آپ عامر نذیر بھائی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں،
उनको जनाब बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी करार दी। और वही बात जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी फहम को लेकर, उसी फहम के मुताबिक बाप बांधा है, वहां आप ये कहकर जान छुड़वा रहे हैं कि नहीं नहीं वो मुजतहिद हैं, तो मुजतहिद का अपने इत्तेहाद में या मुफ्ती होता है या मुसीब होता है, और मैं दोनों में से कोई भी नहीं कहता उनको। यही बात आमर नज़ीर भाई के बारे में कहें। उन्होंने अगर इस हदीस से ये अपना इत्तेहाद किया है तो ऐलान करें कि मैं आमर नज़ीर भाई को भी मुफ्ती भी नहीं कहता और मुसीब भी नहीं कहता। अगर आपने आमर नज़ीर भाई को मुफ्ती कहना है तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को आप कहें या ना कहें, आपका ये अमल साबित करेगा कि आप नाउज़ु बिल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी मुफ्ती समझते हैं। किसी सहाबी का कौल हो तो उसको भी सुन्नत कहा जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया, वो बताते हैं, आपके ही बुजुर्ग हैं, आप इनकार करेंगे तो मैं बताऊंगा ना किसकी किताब है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी सुन्नत कहलाती है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीजीन। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक अमल फरमाया और उस औरत के बारे में उस औरत को कहा कि अगर आप तलाशी नहीं दोगी तो हम आपके कपड़े उतार देंगे, कौल उनका साबित हो गया, इसी को सुन्नत कहते हैं। हमारी बात जो है वो साबित हो गई है, हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। अब आपने करना यह है कि अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इत्तेहाद करने की वजह से आप कहते हैं कि या वो मुफ्ती होंगे या मुसीब होंगे, मैं कोई भी उन पर फैसला नहीं सुना सकता, तो फिर यही बात आमर नज़ीर भाई के बारे में भी कहें कि पहले मैं जो जो कुछ करता रहा हूँ उससे मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। आमर भाई ने जो इत्तेहाद किया है, या वो मुफ्ती हैं या वो मुसीब हैं, मैं इन पर कोई फतवा नहीं देता। आ जाएँ, और ये अपने बुजुर्गों का भी आपने कुछ करना जो है वो करना है, जो कहते हैं कि बाब बांधना इस बात की अलामत है कि वो उन मुहद्दिसीन का शार था। और अगला सवाल आमर भाई ने भी वही पूछा है, मैं भी पूछ लेता हूँ कि जब कोई मुहद्दिस अहादीस पर कोई बाप बांधता है तो वो बात उन अहादीस के फहम के मुताबिक बांधता है या उन अहादीस के फहम के खिलाफ बांधता है? ये इस बात का जवाब दे दें जी, आ जाए। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले आपने एक हदीस की तरफ इशारा किया और आपने कहा कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो क्या कहेंगे, अपने बड़ों पर तान करेंगे। वो आमिर नज़ीर है। हदीस से वो बड़ों पर आप आ गए हैं, उन पर तान कर रहे हैं, जबकि बड़ों ने ऐसी कोई बात नहीं की। वो आमिर नज़ीर पर पिट आ रहा है इस वक्त। किसी बुजुर्ग ने ये नहीं कहा कि ये हज़रत अली की सुन्नत है और हज़रत अली का ये कौल है। ये बुजुर्ग कौन है? ये आमिर नज़ीर है। इस पर वो बात पिट आ रही है। आगे आपने कहा कि हज़रत अली ने ये कहा कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। ये आपका और आमिर नज़ीर का झूठ है। हदीस के मतन में ये मौजूद नहीं है कि हज़रत अली ने ये कहा। ये आप झूठ बोल रहे हैं। हज़रत अली पर आप झूठ बोल रहे हैं, आमिर नज़ीर को, क्योंकि आपका मुजतहिद है। अगर हजरत अली का कौल साबित हो गया तो फिर ये माफी मांग लेगा। शब्द तो किसे गलत फैसला करा दे कि दिहाड़ी पर नहीं छड़ी, कौल साबित कर दें। ये तो भाई बात करने देंगे ये लोग या बात करने नहीं देंगे? शेरों को भी बुला लो। कौल साबित हो गया तो ये बंदे जो बैठे शेरों को भी बुला लो। शेरों को भी बुला लो। सब ने कब्र में जाना यार। शेरों को बुला लो। आप दो है, शेरों को भी बुला लो। बात यह है कि इन्होंने ये क्या कहा, हज़रत अली ने ये कहा, हज़रत अली ने ये कहा कि मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा। क़यामत की सुबह तक ना आमिर नज़ीर और ना ये कब्र पुज्जा। क्यों कब्र पुज्जा कह रहा हूँ? इन्होंने मुझे पकंडी कहा। अब ना ये कब्र पुज्जा, ना ये आमिर नज़ीर, ना ये शेरू, वो उसको भी बुला लो, 3 हो जाओगे। साबित नहीं कर सकते कि हज़रत अली ने ये कहा हो कि मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा। झूठ, कज़ब बयानी कर रहे हो। इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग हो झूठे, कज़ब बयानी करते हो। अपने आप को बचाने के लिए अकाबरीन पर भी भौंकते हो, जिस तरह से अभी भौंक रहे हो। अब बाप बांधना, मैंने आपको ये कहा कि जो बाप बांधना है मुहद्दिस का, वो उन्वान खुद हदीस नहीं होता, बल्कि उस हदीस से उस मुहद्दिस का फहम या इज्तिहाद होता है। ये मैंने कहा। लेकिन ये इल्मी बहस आमिर नज़ीर नहीं जानता। वजह इसकी ये है, और आप जैसा कि एक कब्र पुजा नहीं जानता, वजह इसकी कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गालियां देनी होती हैं, बुग़्ज़ निकालना होता है, बाइकाट करना होता है, तशद्दुद करना होता है। इसलिए आप इसको मानेंगे नहीं। अनवान बाब जो है, अनवान वो खुद से हदीस नहीं है आमिर नज़ीर और कब्र पुज्जे, बल्कि मुसन्निफ का या मुहद्दिस का फहम और इज्तिहाद है वो। अब मुसन्निफ या मुज्तहिद या मुहद्दिस, उसमें या मुसीब है या मुफ्ती, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है।
یہ اس کا اتنا ہی جواب ہے اس عنوان کے بارے میں. آگے جو بات آئی حضرت علی کی، عامر نذیر نے یہ کہا ہے لوگوں شریعت میں اس کی اجازت تھی. کس کی اجازت تھی؟ غدار خاتون کے کپڑے اتارنے کی. شریعت میں کہاں موجود ہے؟ یہ دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. آگے انہوں نے کہا پدو مسلمانوں، ہمیں تو یہ مسلمان مانتا نہیں. آپ ہی کو کہا نا، جو ان کو مانتے ہیں پدو آپ ہی کو کہا پدو مسلمانوں یہ حضرت علی کا سنت ہے. کیسے سنت ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ عامر نذیر کہہ رہا ہے نا، یہ عامر نذیر کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا عامر نذیر سے پہلے؟ محدث نے کہا، صحابی نے کہا، امام نے کہا. دکھا دیجئے. وہ آپ نہیں دکھا سکتے. مزید تیسری بات عامر نذیر نے جو کی ہے وہ یہ ہے حضرت علی کا یہ قول ہے. یہ قول کہاں ہے کہ کپڑے اتار دو غدار خاتون کی؟ کس کتاب میں حضرت علی نے یہ کہا ہے؟ وہ دلیل دو. دلیل تو دے نہیں رہے. کس محدث نے کہا ہے کہ حضرت علی کا یہ قول ہے؟ کس محدث نے کہا ہے کہ حضرت علی کی سنت ہے؟ کس محدث نے کہا ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت تھی؟ یہ تین الفاظ کہاں ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ عامر نذیر نے بالکل حضرت علی پر اس طرح کی باتیں کی ہیں جو کسی عام انسان کے لیے نہیں کی جا سکتی. یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے کی ہے. عامر نذیر اس پر غلطی پر ہیں. ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹامک ٹوئیاں، کبھی خواب دیکھا، کبھی میں نے دان دے کے، کبھی مرزا جی کی جو ہے مثالیں پیش کرنا. اس کو چھوڑ دو، اصل بات کی طرف آؤ. امام بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں نا، امام بخاری سے دکھا دیجئے. رفع یدین کی باتیں کر رہے ہیں، اس بابے کو دیکھو، اس بابے کو دیکھو. بھائی تمام بابوں کو دیکھوں گے، لیکن پھر اس حدیث کے متن میں یا اس حدیث کے فہم میں یا اس حدیث میں وہ محدث جو لے کر آئے ہیں یہ تین باتیں کہاں کی ہیں کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ دلیل دی ہو. اور حضرت علی کی یہ سنت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور حضرت علی کا یہ قول ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس محدث نے کہا ہے؟ یہ تین سوالات ہیں. اگر نہیں ہیں تو آپ جتنے بھی بدماشیاں کرو، جتنے بھی ہیرا پیریاں کرو، وہ ہیرا پیریاں آپ کے گلے پڑ جائیں گی، دن بدن آپ کے گلے پڑ جائیں گی. دکھاؤ یہ تین چیزیں دکھاؤ. جی ہاں جی پیر صاحب، یہ حدیث شریف آپ کو میں بھیجتا ہوں، اس کا نمبر یہ پڑھ کے تو بسم اللہ کریں سنا دیں، اور ادھر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ہم نے تو پہلے بتایا کہ یہ بندہ ایسا جھوٹا بندہ ہے کہ یہ بغض عامر نذیر میں احادیث میں بھی ہیرا پھیری کرنے سے بعد نہیں آتا. فیصلہ کر لینا، وہ حدیث بھیجیں اور فیصلہ الفاظ استعمال نہ کریں. آپ اپنی حدیث پیش کریں. نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ ضرورت ہی نہیں شارپ شوٹر صاحب، کیوں نہ استعمال کریں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جہنمی ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے. یہ ایک بندہ بیٹھا ہوا جو حدیث میں جھوٹ باندھنے سے بھی بات نہیں آتا. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ نکالیں ذرا بخاری شریف کی حدیث نمبر 6259. پیر صاحب نکالیں اور پڑھ کے سنائیں لوگوں کو. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6259 نکالیں اور پڑھ کے سنائیں. پڑھو جی. آپ ہی حدیث آپ ہی پڑھ دیں، آپ ہی بتا. نہ 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 آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کے لوگوں کو سنانی ہے. نہ 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 آپ کے منہ سے، آپ کے منہ سے بھاگنا نہیں ہے. اب آپ نسنا نہیں، آپ کے منہ سے، آپ کے منہ سے. شیروں کو بلا لو. یہ چیک کر لیں، آپ نے خود پڑھ کے سنانی، آپ نے خود پڑھ کے سنانی ہے. اپنا حمایتی بنا کر اس کو حدیث کو پڑھ کے سنائیں. یہاں پہ گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا. پیر صاحب کچھ نہیں ہوتا، حدیث شریف ہے. پیر صاحب حدیث شریف ہے، کچھ نہیں ہوتا. میں پڑھ کے سنا دوں گا، میں بھی ساری سنا دوں گا، لیکن پہلے آپ نے پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے. آپ نے میں بھی سنا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو سنا دوں گا، لیکن پہلے آپ سنائیں گے. لوگوں کو پتا تو چلے نا پیر صاحب آپ کیسی ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں، کیسی ڈنڈیاں مارتے ہیں، لوگوں کو بھی پتا چلے نا. اپنے جرم کا اقرار آپ اپنے منہ سے کریں گے، رولا نہیں پانا ہونا. حدیث شریف کھولو، پڑھ کے سناؤ. شاباش. یہ مولا علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اس میں راوی ہے نا؟ ہاں خود راوی ہیں، وہ خود راوی ہیں مولا علی. تو ہاں جی جنازہ پڑھو
पंजी हदीस तकबीर मुझे पढ़ता भेज दीजिए, शार्प शूटर मुझे सफा भेज दीजिए। सीधियां कर लो, सफा ताक होनी चाहिए ने, मैं भेजता हूँ, मेरे पास सफा है। सीधियां कर लो, सफा ताक होना, थल्ले वाले जरा नजर मारो पीछे, सफा ताक होनी चाहिए। यार से चाचू एक मिनट यार, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨਾ ਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਕ ਸਫਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ, ਸਫਾ ਤਾਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕ ਕਰ ਲਿਓ। अभी दो शेरों को बुला लो, शेरों आपसे ज्यादा चालाक है। 25 सफ़े हो जाएं, 23 हो जाएं, 27 हो जाएं, 24-26 नहीं होनी चाहिए। ताक सफा होना ते 4 तकबीर नमाज जनाजा, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ, पिछे इमाम शिया दे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਸਭ ਪੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਨੇ ਆਪ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। शूटर जी, सुना हदीस, शूटर सुना जी, हदीस अस्कनी, हदीस हदीस सुना मुझे भेज दीजिए। अस्कानी चाचू उसके ऊपर बता तो रहे थे भाई। मैंने भेज दिया, आप क्लिक करें उसके ऊपर, जो वो मैंने भेजा उसको क्लिक करें, हदीस खुल जाएगी। एक मिनट में देखता हूँ। ये हदीस पर शाबाश, चुप कर, कबर पुजे। पढ़ नहीं हदीस पढ़े पे। आप अली भाई, कबर अली भाई पीछे ना जाओ, कबर पुज्जा अली भाई कैसे, पीछे ना जाओ, जनाजा होने लगा है। पुज्जा कैसे आपका इलाज करता है अभी तुसी दुनिया मुकब्बर हो। देखेगी, चुप कर, आप कबर अपना पुजे। केस जो है ना दुनिया फिर करें देखेगी ज्यादा। तमाशा आपका आज इधर। पढ़ो शाबाश हदीस। अली भाई ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। सफा सीधियां कर लो, नीयत तारुदा। अल्लाह अकबर। नीयत हासिल। चार तकबीर नमाज जनाजा फर्ज कफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला दे, दुरूद वास्ते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, दुआ वास्ते हाजिर और इस हाज़िर मैयत है। दुआ वास्ते इस हाज़िर मैयत। दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत दे, दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत दे, पिछे आमर नज़ीर दे, अल्लाह अकबर। चलो जी, हदीस सुनवाओ जी। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਮਾ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਮਾ ਖੁਸਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। हदीस मेरे सामने आ गई है, कबर पुजे, पढ़ लो। जी पढ़ो पढ़ो शाबाश। क्यों, आपको मौत आ रही है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਣੀ ਹਲੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਓ ਤੇ ਆਈ ਨਾ। ਪਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਾਸੇ। ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ। जी हाँ जी चलो पढ़ो पढ़ जी लो, हदीस। पढ़ लो, कबर पुजे पढ़ लो। मीर साहब पढ़ो, ओ, कबर पुजे पढ़ो। हदीस शरीफ पढ़ो। अच्छा जी, मैं हदीस शरीफ पढ़ कबर देता हूँ, आपने तर्जमा करना है। मॉड ऑथराइज कर दियो तुम ही ने थले करना है। कमेंट्स वास्ते मॉड ऑथराइज मैं पढ़ देता हूँ, ये आपने तर्जमा करना, करेंगे तर्जमा? तुम ही ने करना है, तुमने करना है। नहीं नहीं मैंने नहीं करना, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने आपका झूठ आपकी जुबानी लोगों को बताना है, आप दोनों को आपका झूठा झूठ, साबित आपका करूंगा। दजल, आपने आपका ये कहा कि फ्रेब, हजरत अली ने आपकी कहा, जुबानी लोगों को हजरत सुनवाना अली ने है। कहा, पढ़ लो। ऐसे ही तो नहीं ना जनाजे पढ़े जाते, पढ़ लो, पहले कबर जान देनी पुजे। पड़ती है, गर्दन मरवानी पड़ती है, भाई, उसके आप बाद पढ़ जनाजे लेने होते दे। हैं। तो यार ज़िया भाई, आप यार क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं यार? आप पढ़ दें, अगर कोई उसमें वो हुआ तो वो एतराज कर लेंगे, उनके सामने खुली हुई है हदीस। नहीं 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 ना ना सवाल ही पैदा नहीं, तो चोर के मुंह से इकरार करवाना होता है, चोर के मुंह से। कबर पुजे से ही हम पढ़वाएंगे और कबर पुजे से नहीं ही नहीं 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 पीर साहब, लता ते पार बहुत कुछ नहीं हो लगा, शेरों को हदीस बुलाओ, रसूल है, आप शेरों तो को बड़े बुलाओ। आलम दीन है ना, आपको तो दो बड़ा तो हदीस का बेबस इल्म हो है। गए हो, बड़े लता ते पार बहुत शाबाश। हो। वो मैं आप बेबस होता, मैं हदीस शरीफ लेके आता, मुस्तैद मैं साहब, बेबस हदीस को होता तो पढ़ मैं लो। बताता आपको कि ये कबर हदीस पुजे, शरीफ पढ़ो। कबर पुजे पढ़ लो। बेबस, हाँ जी, हाँ जी, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? फस गया क्यों पढ़ नहीं पीर पढ़ते? शिकंजे अंदर, क्यों नहीं पढ़ते? ते जिमें क्यों फंसे हुए डावनी हो? विच कहने क्या मंजा मौला अली दा कौल वहाओ। जाहला ये कहने अगे मौला अली दा आलम कौल बन नहीं गया है। सी, हदीस पढ़ के आमर सुनाए, अगे पता हो लगे गया ना मौला अली दा नंगा। कौल है कि नहीं? हाँ जी मौला अली दा कौल है कि शाबाश। नहीं? हदीस पढ़ के सुनाए। हाँ पढ़ के सुनाओ, बताओ जी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है या नहीं? कबर पुजे जाहिद भाई आप निकाल ही चुप, शार्प शूटर पढ़ोगे, चलो। आप ही पढ़ोगे कबर पुजे। शार्प शूटर जाहिद भाई निकाल चुकला चलो। नहीं हाँ, क्या शुरू करो। एक दे मुकाबले किन्ने के ले आना जे होना मौला अली दा शेरों को कौल बुलाओ। है कि नहीं? एक का मौला स्कानी अली दा सब कौल पे है कि भारी, नहीं? एक का स्कानी सब पे भारी। ਸਭ पे ਭਾਰੀ शेरों को ਅਸਲ ਇਹਦੀ बताओ। ਬਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਹਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ के मुजाहिदों को नंगा कर दिया इनकी मुझे बाजी। पढ़वाने कैसे देना, नंगे हो रहे हो? हम- देखो कैसे नंगे हो रहे हो और कैसे नंगे हो जाए। हाँ। और नहीं ना, तो ये आपकी ये- बाजी सब पे भारी है। शूटर भाई, यार आपकी- शार्प शूटर भाई, आपकी बाजी सब पे भारी है यार। शार्प शूटर भाई हदीस शरीफ पढ़वाए यार, हदीस शरीफ पढ़वाए, पहले ये काम खत्म करें। आपको हदीस शरीफ बेचवानी भाई पढ़वाएं। आप पढ़ते हैं? नहीं नहीं हदीस शरीफ पढ़वाए ना, हाँ ये जी। दो फ्री के है ना, हम तो बोल ही नहीं ना रहे।
फ्रीक्वेंसी हदीस आप ये शरीफ एक कह रहे पढ़वाएं, तुम बेहतर है पढ़ो, पीर दूसरा साहब कह से रहे तुम पढ़वाएं। पढ़ो, जो दलील दे नहीं रहा शार्प पढ़ना शूटर वो। साहब देखें, ये पीर साहब से अस्कानी पढ़वाएं। बहुत अंकल बड़ा देखें मेरी बात सुनिए, मुहद्दिस है, चाची। ये बड़ा हदीस का इसको इल्म है, आलम दीन है बड़ा। मैं तो आप एक आम से पढ़ेंगे, आप मौलवी हूँ। दलील दे रहे हैं, आप पढ़ेंगे, ये इल्मी खयानत ना करें, आप खुद पढ़ें। अगर नहीं कोई नहीं नहीं गलती नहीं नहीं, देखें 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 शार्प शूटर साहब, देखें ये बात गलत है। बंदा बन जा। चोर के मुंह से इकरार करवाना होता है ना। जनाजा अस्कानी का है, मेरा तो है नहीं। अभी तो फैसला नहीं हुआ ना, फैसला जब होगा नहीं हो गया फैसला, जनाजा तभी है, तो पढ़ जरा नहीं। धूम से निकले। ये तो आप आशिक का बलोची का जनाजा है, जरा धूम से हाँ, निकले। पीर का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आप जरा धूम से निकले। और मेरी बात मोहब्बतां सुनिए, दो पार्टियां तो फैसला नाड़ी नहीं ले गए हासे। नहीं पढ़ो जी पीर साहब, पीर साहब नहीं, आप पढ़ें। पढ़ लो, हदीस शरीफ पढ़ो पीर साहब, अपने मुजतहिद का कौल साबित करो, पढ़ लो। हदीस शरीफ पढ़ो, हदीस शरीफ पढ़ो पीर साहब। शेरों को लता ते बुलाओ, पार शायद पाओ शेरों क्यों पढ़ने अगर आप टंगा नहीं पढ़ कंबण सकते। लग पईयां ने हुण। पीर बुलाओ, साहब शेरों को बुलाओ। अंदाजा कर लो इस अगर बंदे आप को। मैं नहीं कह पढ़ रहा हूँ कि सकते, नबी शेरों पाक को बुलाओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, पढ़ के सुना दो। नहीं सुना रहा है, बड़ा कहता आप शेरों हदीस से को साबित बुलाओ। कर दे, हदीस से खबर साबित कीजिए, होने की अगर है। आप नहीं पढ़ सकते तो शेरों को बुलाओ। हाँ ठीक है, मैं नहीं पढ़ सकता अभी मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ के सुनाए। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ? ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? तुम ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ बकवास नहीं ਕਰਦੇ कर रहे। ये दो झूठा देखें, कह रहे नहीं हो, शार्प बाजी शूटर इन्होंने मना करना। दो ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਏ। हाँ बाजी ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ बाजी ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਏ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨੇ बाजी ਪਏ ਹਾਂ। शेर में उसको बुलाओ। अमर भाई एक शेरों मिनट, को बुलाओ। ਵੇਖ ਲਓ अस्कानी साहब हदीस पढ़वा दे, शार्प शूटर अस्कानी साहब, मैं हदीस 1 पढ़वा 2 3 सबको नीचे फेंक दूंगा। देखें 200 बंदा आपको सुन रहा है। अजिया भाई प्लीज आप पढ़ दें, अगर कोई जो आप चीज साबित करना चाहते हैं वो आप साबित कर दें। बाज आ जा, बाज आ जा शार्प शूटर। बाज आजा, फंस जा गैस में, बाज आजा, वो बाज पढ़नी आजा, हदीस जिन्हें वो तले जा, बाज आजा, तले जा। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। वो बाज आजा, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? शार्प शूटर बदयांती ना कर हदीस पढ़। पीर साहब शेरों को लगता बुला है लो, पार आप पाओ अपने पीर साहब हदीस शरीफ शेरों को पढ़ो बुलाओ। यार। इससे पूछे तो अच्छा, सही ना, पीर कमेंट साहब, करके नीचे आपने पूछे कहा भी था, पीर एक साहब मिनट, हदीस क्यों नहीं पढ़ रहे हो? यार क्या मसला इज्जत करो होस्ट की। 1 मिनट चुप करो आप लोग। देखें पीर रोड़ा साहब की ने- बेच क्यों नहीं पढ़ रहे हदीस? ओ 1 मिनट यार, चाचा 1 मिनट ना, चाचू खुदा दा वास्ते। देखें पीर साहब, आपने कहा था कि कोई हदीस या कोई इस तरह का कौल साबित, इन्होंने ये हदीस आपको दी है। अगर वो इनकी बात वहां से साबित होती है तो आप अल्लाह के नजदीक, देखें गलती किसी से भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। उस हदीस को देखें, अगर इनकी बात साबित होती है तो आप उसको मान के आप जो है तो माजरत कर लें। अगर नहीं साबित होती तो ये माजरत कर लेंगे, सीधी सी बात है। माजरत नहीं करेगा, मजूर होगा, अल्लाह के यहाँ मजूर होगा। जब मानेगा कि ये मौला अली का कौल है, अल्लाह के यहाँ मजूर हो जाएगा। हमसे माजरत इसने क्या करनी करके। जी अपना अब पीर साहब आप पढ़ लें, खैर है, कोई मसला नहीं होता। भाईजान मैं क्यों पढ़ूं? देखिए वो दीन का खुद मसला पढ़ ले, देखिए मैं क्यों मेरी पढ़ लूं? इसकी देखिए क्या मेरी वजह है कि मैं पढ़ूं? मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये आपने कहा है कि कोई दे दे। अगर देखें ये दीन का मसला है ना, आप भी भाईजान दीन मुसलमान का हैं, ये मसला भी मेरे लिए है, उनके लिए नहीं है। सबके लिए है, सबके लिए है। देखें आप सबकी वजह से, आप जो बड़े हैं, जो इल्मी शख्सियात हैं, आपकी वजह से नीचे तज़-ब-तज़ का शिकार है अवाम, जो आपके फॉलोअर हैं दोनों साइडों के। आप इस चीज़ को आज ख़त्म करें, और मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जिसकी भी गलती है वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के उसके ऊपर माजरत कर ले, बस बात खत्म हो जाएगी। माजरत की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी का माजरत चाहिए। ये मसला बयान नहीं हो रहा। मसला सिर्फ इतना बयान हो रहा है कि आमिर नज़ीर ने जो ये 3 अल्फाज कहे हैं, शरीयत में इसकी इजाजत है, वो दलील दे दे। तो उन्होंने वो हदीस पेश कर दिया ना, इसको भाई पढ़ लें। हदीस शरीफ से सारा कुछ पता चल जाता है, पढ़ पढ़ तो लो, दो। हदीस शरीफ में पढ़ लो ना, ये शरीयत में इसकी इजाजत है। भाई शरीयत किस चीज, कौन है आप? मुसलमान भी हैं, बयान है तो पढ़ो। कोई हदीस शरीयत नहीं होती तो दिखाओ ना, पढ़ के दिखाओ। तो दिखा तो रहा हूँ, पढ़ के सुना दे, दिखाओ ना, आप शेरों को बुला दिखाओ लो। ना, क्या दिखाओ ना, मैं मूवी भी खानी था। अगर नहीं पढ़ सकते शेरों को बुला लो। पढ़ के सुनाओ पीर साहब, खंडबाजी ना करो, पढ़ के सुनाओ हदीस शरीफ। शेरों को बुला लो, शेरों को बुला लो, अगर नहीं पढ़ सकते। है प्याज है पीर, चुक के ले जाओ। शार्प शूटर है, शार्प शूटर प्याज है पीर। है। इस बदतमीजी ले जी। के बगैर उन्होंने कहा ले कि जी, अपना मैं हदीस पीर पढ़ो, साहब ने मौला आपको अली का हदीस कौल शरीफ है। नहीं पढ़ के सुनाई। हर बदतमीजी का जवाब सुनोगे आमिर? अच्छा ठहरे, अली भाई आप अपने घर सामने में आए। बड़े होंगे, मेरे एक से मिनट, लिए आप तुम साहब कोई चुप बड़े कर जाए। नहीं। नहीं यार आप- तूने नंगा कर दिया, तेरी बाजी ने हमें नंगा कर ले दिया जी, ना। नहीं तो हो गए, मैं उसकी आपको तोड़ा नहीं है। ओ नहीं ओए, तेरी बाजी ने मैं नंगा कर दिया यार। ओए बुजुर्गो, ओए बुजुर्गो, नंगा हो गए। अली
यार हाँ अस्तानी तेरी साहब, बाजी ने नंगा कर दिया यार। और लाला ओ जी, बड़े जी। हो यार। जी, अली जी, भाई, जी, जी। अब यहाँ पे डेड लॉक पड़ गया है। मेरे मुताबिक जो हदीस ज़िया भाई ने पेश किया पढ़नी भी नहीं को चाहिए। आप ये जिद कर रहे हैं कि वो अस्तानी भाई पढ़ें, तो आपका ख्याल में आप क्या कहते हैं कि जो दलील पेश करता है वही उसको पढ़ता है, तो यहाँ पे किसको पढ़नी चाहिए ये हदीस? देखिए इस बात में शार्प काफी शूटर जो वक्त गुजर इनकार गया करता है। है वो पढ़ता है। आमिर भाई जरा मौका देना, आमिर भाई जरा मौका जी, दें। जी, देखिए करो, इस बात में काफी वक्त गुजर गया है। शार्प शूटर भाई ये काम करें, अपनी स्क्रीन बड़ी करें, हदीस शरीफ सामने लगा दें, ठीक है, ओके। हदीस शरीफ सामने लगा दें। चेंज करके ना ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ हाँ जी। कंप्यूटर ऑन ਪੈਟਰਨ जी। ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਦਾ ਪੈਨਲ ਦਾ। ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਥੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾ ਤਾਕ ਸਫਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਔਰ ਖਤਮ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰੀ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਟਾਪਿਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟਾਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਜਾ ਸਬਰ, ਅੱਲਾ अच्छी ਸਬਰ ਦੇਗਾ तजवीज़ है ਜੀ। इंशाल्लाह, इसी तरह ही होगा। ਜਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। क्यों नहीं लगी स्क्रीन? एक मिनट, वो मैं अपने कंप्यूटर पर लगा रहा हूँ। फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने दे विच गन्ना। अली भाई सुनाना जो फिर ऐद बाद ना थोड़ी बात सुनना है। रोन को हुण रो मुहम्मद, हुण रोवे ते मैं मन्ना। फस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने विच गन्ना। रोन को हुण रो मुहम्मद, हुण रोवे ते मैं मन्ना। फंस इमाम गई मुहद्दिसीन। करो करो शोर शौरी पे आ गए हैं। कब्र पूजा फंस हो रहा है। गया फिर शिकंजे क्या हुआ? पढ़ो अगर आप नहीं पढ़ सकते, मेरे को वो बुलाने की इजाजत है जिवें मेरे को। डावणी विच मंजा, जाहलां अगे आलम सी जो, होया आमर अगे नंगा। ये देखें आमिर नजीर भी नंगा और कब्र पुजा भी नंगा। शेरू भी बेशरम नीचे बैठा है, ऊपर नहीं आकर नहीं पड़ता। हमें तो तुम्हारी बाजी ने नंगा किया यार। तो उसने हमारे कपड़े उतारे, तो सारे नंगे हो गए हो। हमें नंगा हम देख तो लिया। यही कहते हैं कि हमने आपको नंगा किया। हमें तो मान जाओ। तुम्हारी बहन ने हमें तुम्हारी बहन ने नंगा कर दिया यार। और यही नंगा तो कह रहे करके हैं, खुद नंगे हमें हो देख गए हो, रही है। मानते क्यों नहीं? फिर मानते क्यों नहीं नंगे खुद हो गए? हमें देख रही है। अब कह रहे हैं नंगा कर दिया। भाई आप मान जाओ ना, फिर नंगे हो गए हो ना। बड़ी स्क्रीन करो, शार्प शूटर और बड़ी स्क्रीन कर दो। शेर शायरी पे आ गया हो। शेरू को, शेरू ऊपर आ जा। ये वो ढीठ लोग हैं जो कहते हैं पहले माल्टा बना के दिखाओ, चोरी बाद में मनाना। इतने जूते पड़ने के बाद बेहयाओं की तरह। है कि आपने अपने लिए दो बॉडीगार्ड, फिर भी अभी आपको पता- नहीं आ रहा, शेरों का सहारा ले ले हो। हाँ जी इसकानी साहब पढ़ें जी। शेरू को बुला लो, शेरू को। अली भाई चलो जी देखें, मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये बंदा जो है इसका सब लोगों ने देख लिया हाल इस पीर का, क्योंकि आज ये इसने बड़ी बुरी तरह इधर एक्सपोज होना है। अब ये हदीस शरीफ भी नहीं पढ़ रहा,
کیوں اس کو پتا ہے کہ میرا سارا دجل فریب سب کچھ میرا ادھر آج ننگا ہو کے رہ جائے گا، میں زاہد آسکانی، تو اس لیے بس اب نا ڈرامے بازیاں کرو، میں نے نہیں پڑھنا، تم پڑھو، میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، نہیں چونکہ اس کو خطرہ ہے، چور کو کہتے ہیں کانے نو کانو سوچ جاندی نا اپنی، چور دی داڑھی میں تنکا۔ کرنے دو کرنے ٹھیک ہے دو مرزائیاں چلو نو جی، سنیں جی، گفٹنگ کرو، اپنی اکھاں دے تارے نو گفٹنگ کرو، پھل مارو انہوں تھلیوں۔ سنا جی، مرزائی کدھر گئے؟ ان علی رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بھیجا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، و زبیر بن العوام و ابا مرصد الغنوی، زبیر بن عوام اور مرصد الغنوی کو، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، و قلنا فارسن، تو ہم کنے آکھیا گھوڑوں پر کنے آکھیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اپنا یہ سارے الفاظ ہوں حضرت علی دے پڑھن لگے ہو؟ ہاں جی بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی دے نے متن دے ہاں جی بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہو۔ اچھا جی، تو ہم جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے، ان تالکو حتی تعدو روضۃ خاجن خاخن فإنها بها امرأۃ من المشرکین معها صحیفۃ، تو وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جو ہے جب روضہ خاخ پر پہنچے، یہ کسی مقام کا نام ہے، تو وہاں ہم نے پایا فإن بها امرأۃ من المشرکین، تو مشرکوں کی عورت کو پایا، معها صحیفۃ، جس کے پاس ایک خط تھا، من حاطب بن ابی بلتا، حاطب بن ابی بلتا کا خط تھا، الی المشرکین، جو مشرکین کی طرف اس نے لکھا تھا، قال فادرکناها تسیر علی جمال اللہ، تو ہم نے اس کو پا لیا، اس عورت کو، وہ اپنے گھوڑے اپنے اونٹ پر جا رہی تھی، تسیر علی جمال اللہ، اپنے اونٹ پر جا رہی تھی، حیث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے بارے میں بتایا تھا، قلنا این الکتاب، کہا ہم نے، کہاں ہے وہ خط، الذی معک، جی کہا ہم نے، قلنا کہا ہم نے، ٹھیک ہے جی پیر صاحب، ہاں بالکل، قالا فرمایا حضرت علی نے، قلنا کہا ہم نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی پیر صاحب، پڑھو نا اللہ جی، این الکتاب، کہاں ہے وہ کتاب، الذی معکی، جو تمہارے پاس تھی، قالت، کہنے لگی، ما معی کتاب، ایک منٹ یہاں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا، ہم نے کہا، کون ہم کون ہیں؟ ہاں جی حضرت علی اور دوسرے دو جو صحابی تھے ساتھ، کلنا میں سارے شامل ہیں، کلنا میں سارے شامل ہیں، تینوں نے کلنا کہا، جمع متکلم، پیر صاحب کلنا جمع متکلم ہے، تینوں نے کہا، جمع متکلم کلنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہا ہم نے، یعنی حضرت علی اور دوسرے جو دو ساتھی تھے تینوں نے، تو سب نے کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں یا حضرت علی نے کہا؟ حضرت علی سمیت سب نے کہا، کلنا جمع متکلم ہے پیر صاحب، کی وجہ جی، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کی سنت ہے؟ حضرت علی نے وہ ابھی کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو، چپ کر مائک بند رکھنا، چپ کر، میں ابھی بتاتا ہوں نا، حدیث شریف پوری نہیں نا ہوئی، صبر ترک لتا تے پار پا، کچھ نہیں ہونے لگا، حدیث شریف ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، قالت ما معی کتاب، تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو کوئی بھی خط نہیں ہے، اچھا جی، فانخنا بها فابتغینا فی رحلها، تو وہ کہتی ہے انہوں نے جب کہا نا جی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اونٹ کو جو ہے وہ نیچے بٹھا لیا، اور اونٹ کا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے نا اس کی تلاشی لی، فما وجدنا شیئا، تو ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ سن بھائی پیر اب غور سے سنی، ہاں سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ثابت ہونے لگا ہے، قال صاحبایا، کیا ترجمہ ہے پیر صاحب، کہا مجھ سے میرے دونوں دوستوں نے، کہا میرے دونوں دوستوں نے، تسنیہ کا صیغہ ہے صاحبایا، ٹھیک ہے پیر صاحب، کہا میرے دونوں ساتھیوں نے، ما نرا کتابن، ہمیں تو کوئی بھی خط نہیں ملا، ہمیں کوئی چیز نہیں ملی،
पीर साहब ठीक है? चलो आगे चलो। हाँ आगे चलो। काला फरमाया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुल तू वाहद मुतकल्लम, कहा मैंने, लकद अलिम तू, बेशक मैं जानता हूँ, वाहद मुतकल्लम, मा काज़बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। वल्लज़ी युहलफु बिही, कसम है उसकी जिसकी कसम खाई जाती है, ला तुखरिजन्नल किताब, जरूर तुम खत निकालो, औ ला उजर्रिदन्ना की, वरना मैं वाहद मुतकल्लम तेरे कपड़े उतार दूंगा, तुझे नंगा कर दूंगा। बोल पीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तकबीर। मकबर साहब किधर गए हैं? अल्लाहु हाँ अकबर। जी, मकबर साहब हाँ जी। तकबीर पढ़ो। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा पढ़ो जी तकबीर पढ़ो नाल हुण। मकबर साहब अल्लाहु अकबर। हाँ जी, मकबर साहब क्यों नहीं तकबीर पढ़ते? हाँ जी, मकबर साहब पीर तकबीर साहब। पढ़ दे। उसको बोलने देना यार, आप नारे मत मारे उनको। अल्लाहु अकबर। खत्म हो गया। हो गया जनाजा, हो गया, उजर्रिदु फेल मुजारे है, मिट्टी पाओ। सीगा वाहद मुतकल्लम का है, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा। सुनो सुभान अल्लाह। अब सुन लो, हाँ जी, सुन लो अब बोलो जी हुण। अब सुन लो, आराम से सुन लो। आपकी बात हमने सुन ली, आराम से तसल्ली से सुन लो। और वहां पर भी अल्लाह अकबर ही कहना है तुमने, क्योंकि हाँ जी, अल्लाह अकबर ही कहना है जी। सुन लो सुन लो। हाँ जी, हुण की सुनाना जी? अब सुन लो, दफनाओ मिट्टी पाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुन लो कैसे दफना देता हूँ। सुन लो, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। सुन लो ना भाई। ਇਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। अब मेरी बात सुन लो। शूटर जी मुझे 40 कदम पीछे हट के दुआ मांगनी है भाई, जितने भी हैं मुअज्जिजीन इलाका, अब मेरी बात 40 कदम सुन लो। पीछे हट के दुआ मांगनी है आपने। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਡਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਪੜ ਦਰੂਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫੇਰਾ। अब सुन लो, ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ शूटर जी मौका दे दीजिए। ਕਰਦੇ शूटर ਘੇਰੋ जी ਘੇਰਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਓ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰਾ, ਪੜ ਦਰੂਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਤੇ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਫੇਰਾ ਪਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। हाँ, अब कर दे बंद। अब मुझे इजाजत है। हाँ जी, इजाजत है, इजाजत है। अब सुन लो, और इसी तरह जो है फिर बाद में हंसो और अल्लाह अकबर अब भी। क्या सुनाना है जी पीर साहब, क्या सुनाना है? गलत बात की है मैंने, गलत तर्जमा किया। सुन तो लो, अगर मैं गलत कहूंगा तो आप भी कह देने के गलत किया नहीं, मैंने। मेरा पहले बताया ना मैंने गलत किया। मेरे सुनो, अब मैं आपको जवाब देता हूँ ना। सुन तो लो। नहीं, ये गलत किया मैंने। जवाब आपने क्या देना है? हदीस से बात साबित होगी, आपका क्या जवाब चाहिए? तुझे बार बार कहा गया कि तू पढ़, तूने नहीं पढ़ा। अब ज़िया भाई ने पढ़ के तो 4 तकबीर नमाज़े जनाजा पढ़ दी है। अब तो लपी बुक्की मैं मिट्टी आप तीनों पानी का है। भी पढ़ूंगा, आपका भी, ज़िया का भी और शेरों का भी। बात नहीं पाना फेरा। ओ यार उनको बोलने तो दे। क्यों सुनने दिया उन्हें? शार्प शूटर इंसाफ का तकाजा है वे कि इन्हों बार बार किया गया कि तू हदीस पढ़। अपने हक में बात कितनी बारी किया गया? नहीं, उनको अपने हक में बात इन्हें केड़ी करनी होना? बात इन्हें केड़ी करनी? इन्हों थल्ले सुट्टा अब जाए जाके आप बलोचिस्तान जाके आर्मी में लड़े, पाकिस्तान की आर्मी में लड़े जाके। के बाद ही जाना है। अब इन्हों कल बलोचिस्तान सीधा जाके फौज में लड़े। अभी कड़ी करनी है, कड़ी। ये इंसाफ पसंद बराड़ है, उनको अपनी सफाई इन्हें जेड़ा गंद खिलारिया इन्हों कल बलोचिस्तान सीधा। हाँ, मैं आपको मूव करने इनको कादियान में दफना दूंगा इंशाल्लाह, सब्र करो, देख लें। पुत्र तेरा जनाजा सीधा बलोचिस्तान मंजी जाएगी। सीधा तेरी मंजी कादियान बलोचिस्तान शेरों के चली है। साथ। आमिर रजी सीधी तेरा तेरी मंजी बलोचिस्तान जा रही है और उन्हें। क्या नाम है, कब्र पूजे तू और शेरों बार का बार किया है कि जनाजा इंसान का कादियान में बच्चा पड़ेंगे। बना है तो तू आप हदीस पढ़। कादियान में तू बेच नहीं देंगे, पढ़ी। फिक्र ना करो। गल खत्म होगी। ज़िया भाई ने पढ़ के लफ्ज बलफ्ज सुना देता है हाँ, कि लफ्ज हजरत अली बलफ्ज। रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल है, मौला अली दा कौल कौल है। है, हजरत का और कौल कौल है। सुन्नत हुंदी है बलोची। हाँ, ओ बलोची बच्चे, ओ बलोची ओ बगल पंजाबी बच्चे, बच्चे, ओ ए पंजाबी बलोची बच्चे, बगल बच्चे, ओ ए कौल पंजाबी सुन्नत बच्चे हुंदी सुन है। लो। भाई पंजाबी बच्चे सुन लो। ओ पंजाबी बच्चे सुन लो। क्योंकि इमाम बुखारी ने बाप बने पंजाबी हैं। बच्चे सुन लो। दुरुस्त है,
جائز ہے ایسی عورت کے کپڑے اتارنا پنجابی بچے چل ہوں تیری منجی سیدھی بلوچستان جانی وہ چاہیے تیری منجی ہوں سیدھا اتنے جا قادیان میں بیچ دوں گا، ایسے فکر نہ کرو۔ تو دفنا چھڑیا تو تینوں دفنا چھڑیا 4 تکبیراں پڑھ کے سیدھی بلوچستان تیری منجی چکو لے جاؤ آپ کی یار ان کو صفائی میں بولنے کے لیے چپ کریں لمے لمے بانس بن لو مرزا قادیانی دی منجی نال لمے بانس بننے سن انہوں نے اوتھے بٹالے تو چک کے قادیان کھڑدیاں بنا دیں گے، فکر نہ لمے کرو، لمے صبر بانس کرو۔ بن کے مرزا دی منجی چک کے کھڑی سی مرزا کے ساتھ لمے ہی لمے آپ بانس بن لو کریں گے، فکر نہ کرو۔ تیرا جنازہ پڑھیا گیا ہے تینوں بار بار سمجھایا سی کہ انسان دا بچہ بن جا امام المحدثین دے اوتے بکواس نہ کر امام المحدثین کی بات تمہارے سامنے پیش بولنے کروں تو گا، دو یار کیوں جاتی کر رہے ہو اور نہیں جاؤں گا، امام المحدثین کی بات پیش کروں گا۔ نے کیوں بولنا ہے انہیں کیوں بولنا ہے؟ میں 10 منٹ کیوں بولنا ہے؟ پہلا کیا کہ بولنا بولنے دے یار اور ایکسپوز اینو خبیث نو پہلے بار بار کیا گیا ہے خبیث کہ تو بول لے، ہے، تو پڑھ لے خبیث تو ہے، حدیث پڑھ کے سنا اس خبیث تو خبیث ہے۔ نے کہا میں نہیں پڑھنی ہن مولا علی دا تو ہے۔ قول ثابت ہو گیا ہن دا جنازہ ہو گیا ایدی منجی چکا تے لے جاؤ بلوچستان لمے لمے بانس بنو اوتھے جا کے کھڑ کے نو لپی بکی مٹی پاؤ بول کے کی قادیان کرنا میں نے فکر نہ کرو، پنجابی کی کرنا بچے نے بول کے کیڑی انہیں تیر مارنا ہن بول کے نہیں اگر آپ گالی نہیں ختم ہو گئی ہے تو اب آپ کی شکست ثابت ہو شارپ شوٹر انصاف دا تقاضا ہے جب انہوں کیا حدیث پڑھے نے نہیں پڑھی بولنے تو دیں یار ایک بولے کون سی جگہ لیکن کہ زیار رسول نے غلط پڑھی ہے زیار رسول نے غلط پڑھی حدیث نہیں انہوں نے صحیح پڑھی آپ بولتے اگر صحیح پڑھی ہے تو پھر انہیں کی کرنا ہے او بھائی پھر دی منجی چکل آ جاؤ بلوچستان اگر زیار رسول نے صحیح حدیث پڑھی ہے وہ دے پڑھن تے کوئی اعتراض نہیں بھائی ان تے کو پھر پیچھے تے بولنے منجی تو دیں۔ چکنی نا کلمہ شہادت ہی پڑھنا ہے نا عامر بھائی بول دیجیے ان کو یار زیادتی ہے شارپ شوٹر آپ ان کو بولنے دیں نہیں زیادتی آپ کر رہے ہیں ان کو بولنے دیں جو بھی وہ کہیں آپ پھر سنیں ان کی بات کو قادیان کی تیاری غلط پڑھی ہے قادیان جانے کی تیاری کرو، وہ ٹرین میں کہاں بول سکتا ہے وہ سیدھا ٹرین میں تیاری کرو، صحیح پڑھن لگا 3 سیٹی بک کر لو۔ اعلان کرے کہ زیاد رسول نے یہ کسی بھی جگہ پہ قانون نہیں ہے ان کو بولنے دیں بھائی چاہے وہ غلط کہیں چاہے وہ جھوٹ 3 سیٹیں بک کرو، یار اسی کوئی اور بھی کام کرنا ہے کہ قادیان جا رہے ہو، قادیان جا رہے آستین دے سپ انہاں نال ہی چمڑیا رہنا آپ خود میوٹ کر لیں پلیز نو اللہ پوچھے گا بھائی شارپ شوٹر میرے کے کرے چڑھیاں تو میں ہاں اللہ پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا، آپ کے ساتھ ہوں آپ کو پڑھنے دیں اللہ ہم سے پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا۔ تینوں کہہ پہلا کہے کہ حدیث غلط پڑھی زیاد رسول نے ارے بھائی بات تو عمر بھائی نے کی کہنا بیچارے نے کی کہنا جنازہ تمہارا قادیان جائے گا، او جمع متکلم تے آگے کہتے ہیں کس نے کہا ہے او تو اینو لگیا بھی شاید میری کو دال گل جائے گی نہیں گئی انہیں اینو ٹائم دیو کی کہندا وا ایک منٹ دی گل سنو تے چلیے کیا بات ہے 1 منٹ چل ٹائم نہیں سنا لین دو یہ نہ کرنا نا گل نہیں سنی گل جڑی ہونی سی ہو گئی میں آپ کو میوٹ لگاتا ہوں یا میں ٹھیک ہے جی کرو بولو بولو انصاف ہاں دیکھو کو بولو ہن کہتا ہے ان کے 1 منٹ کی بات سن لو، نہیں میری مکمل بات سنیں گے، اور ساتھ ساتھ فون کر کے کوئی ٹرین کا وہ 3 سیٹیں بک کر لو اپنے لیے، عامر نذیر اور شیرو کے بھائی لیے۔ آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہے جو یہ ابھی اسکانی صاحب بولنے کی کوشش کر رہے ہیں جی اسکانی صاحب سن لیجئے، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا والزبیر والمقداد، آپ دیکھیں گے وہاں پر مقداد کا نام نہیں ہے، تو حضرت علی کا قول کون سا ہے؟ یاد رہے 1 منٹ خاموشی پڑھے سے سند 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 خاموشی سے پنو، خاموشی سے سنو، میں نے بیچ دیا ہے سند پڑھو نا ڈنڈی نہ مار سند پڑھ جتنے ڈنڈی مارے گا تین پڑھیں گے سند امام پڑھو بخاری کی ہے، امام بخاری کی ہے، سند ان کو پڑھو۔ پیش کرو، ان کو ہاں پیش جی، کرو، پڑھو سند۔ نمبر بھی دے دو۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ سند تو پڑھو نا سند تو پڑھو نا او بھائی کون کہہ رہا ہے بحثانی بات کرنے دو، بات نہیں کرنے نہیں دو۔ پہلے سند پڑھو ڈنڈی نہیں نہ مارن گری نا پیر جتنے نہیں نا کولی ہے پتہ تو چلے کس کا قول ہے کون جو بات بیان کر رہا ہے کولی ہے امام بخاری لے کر آئے ہیں، نمبر میں نے دیا ہے، لگا بھی دو، سارا کچھ میں نے دیا ہوا ہے۔ امام بخاری خود حدیث شریف سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے دو امام شوٹر جی، ان کو کہو بات، بتاؤ نا سند پڑھو نا راوی کون سے ہیں بھائی ان کو کہو بات کرنے دو بات پلیز۔ بیان کرنے والے کون ہیں یار ان کو ضیاء بھائی بولنے تو دینا یار یہ کیا بات ہے یار شارپ شوٹر جب وہ بات ہی درمیان سے شروع کر لے بولنے کیا دوں پوری پڑھ کے سنائے کہ کس نے کس کے الفاظ ہیں کس کا قول ہے ہاں جی دسو جی اسکانی صاحب حضرت علی اب مجھے بات- بول ابی بھی طالب رضی اب اللہ بات تعالیٰ کرنے دو، نہیں انہوں پیر صاحب کو پوچھنا جی ہاں جی پیر صاحب بات کرنے دو بھائی، بات کرنے دو، بات کرنے ہاں جی چاہیے۔ کرو بات ہاں جی کرو
امام بخاری کی حدیث ہے, میں نے آپ کو بھیج دیا ہے, ان کو نمبر بھی دے دو, ان کو اپنے سامنے بھی رکھو, بھلے ادھر لگا بھی لو. او بھائی میں نے آپ کو دیا ہے نمبر, آپ نے نہیں دیا, آپ پڑھیں شاباش. شوٹر جی جو میں نے آپ کو کہا نہیں ہے, شوٹر جی نہیں, شوٹر جی نہیں, یا رسول امن نذیر, شوٹر جی نہیں. بات کرنے کے لیے میں تمہاری جنہیں حدیث کر لیے انہوں پہ میں تمہیں حدیث بھیج دیتی. جنہیں حدیث کر لیے انہوں پہ میں تمہیں بھیج دیتی. شوٹر جی میں نے آپ کو حدیث بھیجی ہے, لے جاتے ہسپتال داخل کرائے نو, جان نہیں نکلی نا. آپ لوگوں نے ڈائلاگ مارنے سلطان رائی کے دونوں نے, چپ کر نہیں وہ یہ پہ کہندا حدیث میں بھیج دیتی, حدیث تے یا رسول نے بھیجی انہوں. میں نے بھیجا ہے, پوچھو شوٹر سے, انہوں نے بھیجا میں نے بھیجا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ دماغ ختم ہو گیا ہے, دماغ چل گیا بالکل. صحیح ہے. حدیث تے زیادہ نہیں سنائیں. اب سنو جنازہ کیسے میں نکالتا تم دونوں کا, ہاں جی سنائیں. ساتھ میں شیروں کا بھی سنیں. اچھا میں اتنا فون نہ کر لو پلیز, کوئی فون کی ضرورت باجی نہیں. پچھو فون پہ کرتی انہوں منع کرنا, باجی نو منع کر, ان کا میں تیری جگہ تو میں ننگیاں کر دیں گے انہوں. باجی تو شیروں پیچھے کو رو, آپ بول رہے ہیں نا کہ شیرو آ جائے, لیکن وہ شرما رہا نہیں آ رہا. باجی نو پیچھے رکھ, تیری باجی نے ننگیاں شیرو- کرتا سارے مجاہدین ختم نبوت نو. شیروں کو بلا لو. اوے عالموں یہ غیر اخلاقی گفتگو ہے, آپ کو جماعت کے حوالے تاجر دہشت گرد فون پیچھے آ رہے ہیں نا, باجی دا فون آ رہا ہے نا. سن لیجئے. بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا والزبیر والمقداد. اس حدیث میں دکھا دیجئے کہ یہ تینوں نام ہوں. حضرت علی کا قول ان میں سے کون سا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ زبیر؟ پیچھے پڑھو جی, باسنی سے پیچھے پڑھو, باسنی سے پہلے پڑھو سند. یہ کیوں مجھے بات بتا نہیں دے رہے؟ ڈنڈی کیوں مار رہے, جھوٹ کیوں بول رہے ہو حدیث شریف پہ؟ کیوں نہیں؟ بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جب جھوٹ بولو گے تو ہم پکڑیں گے آپ کو. میں نے جب پڑھ کے سنائی, جہاں میں غلط تھا میں بار بار پوچھتا رہا ہوں پیر صاحب صحیح ہے, اب تم ڈنڈی مار رہے ہو اور ہم آپ کو پکڑے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب حدیث شریف میں کیسے ڈنڈی مار رہے ہیں. پیچھے سے پڑھو سند. قال بعثنی, یہ کون فرما رہے ہیں بعثنی؟ میرا موقف رکھنے دیجئے شوٹر جی. نہیں موقف تے حدیث شریف چ آنا نا, تیرا تو نہیں نا آنا. حدیث پڑھ کے ہی اپنا موقف دے رہا ہوں. ہاں تو حدیث شریف پیچھے پڑھے نا, پیچھے سے پڑھے نا, پیچھے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ پیچھے سے یہیں سے شروع ہے, پیچھے سے کیا پڑھ لوں؟ ہاں پیچھے سند پڑھو نا. یہ بات کس کی ہے, کس کا قول ہے بعثنی؟ وہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کا قول ہے, وہی تو سمجھانا ہاں چاہتا ہوں. بتائیں کس کا قول ہے بعثنی. سن لو وہی تو بتانا جی. چاہتا ہوں. ہاں سنو. بتاؤ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس کا وآلہ قول ہے وسلم بعثنی؟ انا والزبیر والمقداد. بعثنی کس کا قول ہے؟ شوٹر جی یہ زیادتی نہیں ہے, اچھا زیادتی میں کر رہا ہوں. اپنی مرضی کا انا کر رہے ہیں. للہ و انا الیہ راجعون. ڈنڈی آپ مار رہے ہیں, زیادتی میں کر رہا ہوں. باجی کس کے الفاظ ہیں؟ ذرا موقع بعثنی دیں کس کے الفاظ ہیں؟ ضیاء بھائی, عامر بھائی, ذرا موقع دیں. شاپ شوٹر بھائی دیکھیں, حدیث شریف جب پڑھی جاتی ہے تو باقاعدہ سند کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب بعثنی کوئی زید ہے, بکر ہے, عمر ہے, یہ تو نہیں نہ پتا. اب بعثنی یعنی ہمیں بھیجا گیا, کس نے بھیجا, کس کو بھیجا, یہ نہیں پتا. لہٰذا صرف یہ گزارش ہے کہ حدیث شریف کو سند کے ساتھ پڑھا جائے, بس اتنی بات ہے. شاپ شوٹر بھائی اگر آپ تک میری آواز پہنچی ہے, جزاک ہاں اللہ. جی یہی ہمارا مطالبہ جی. ہاں جی ہاں جی پیر صاحب. یہ پیر صاحب سند کے ساتھ پڑھیں. ہلو پیر صاحب, ہلو 1 1 2 2 ہلو. دعائیں واسطے سے حاضر میت ہے, دعائیں واسطے سے حاضر میت ہے. مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے. سن لیں او بھائی, سن لیں اللہ کے بندو, کیا ہو گیا؟ ہاں جی سن ہی رہے ہیں, پڑھیں گے تو سنیں گے نا. شاپ شوٹر ان کو کہیں مجھے خاموشی سے سنانے دیں حدیث. ہاں جب آپ حدیث شریف میں ہیرا پھیری کریں گے نہیں بولنے دیں گے آپ کو. ضیاء چاچو ایک منٹ, پیچھے سے پڑھ دیں, ہم چپ کر کے سنتے ہیں. ضیاء چاچو ایک عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں جی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ایتھا پڑھو نا پیر صاحب. حدثنا یوسف بن, یہ یہاں سے پڑھیں نا آپ. ایک منٹ دیکھیں وہ بھائی, حدثنا یوسف بن بلول حدثنا ابن حدیث قال حدثني حسان بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمى امام بخاری کی عن حدیث علی. تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں, موقع رکھنے دیں. اگر آپ سند پورے پڑھنا چاہتے ہیں میں وہ بھی پڑھ لوں گا, خاموشی سے سنیں. پیر صاحب سند کے ساتھ پڑھیں. خاموشی سے سنیں. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعت منه مرتين قال
अखबरनी ये आप कोई और हदीस शरीफ पीर साहब अच्छे काम चेक करो भाई मुझे पढ़ने आप कोई दो और और पढ़ रहे सनदी हैं। और कोई ये सनदी केड़ी और हदीस पढ़न लगे ये सनदी और है जो आप पढ़ रहे हैं, ये हदीस सनदी कौन सी और पढ़ है, रहे ये हो? आप कोई और हदीस शरीफ पढ़ रहे हैं पीर साहब। मुझे मेरा मौक़िफ़ रखने हमारे दें। सामने तो हमारे जो सामने ज़्यादा ये है टोपी हदीस ड्रामे नहीं पढ़िए वो चलने। हमने जो बुखारी शरीफ के हदीस दिया वो पढ़नी है। वो भाई ये भी बुखारी की है, मैं आपको तो पढ़ के हमने जब पढ़ी है उसको भी- उसको पढ़े ना जो हमने पढ़ी है, वो भाई उसको बयान करें ना, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमने अपनी बात यहाँ से साबित की है, वो हदीस शरीफ पढ़े। मैं साबित करूंगा कि आपने धोखा दही फ्रॉडुलेंट होना है, फ्रॉड लाना चाहता है, वो हदीस ही छट गया है। मैं आपको वो समझाना हदीस छोड़ के और हदीस वो तो ਕਿਸੇ ਹੋਰ आप ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਚੰਬੜਿਆ ਜੇ सुन ले, अब सुन हाँ ले, जी, सुन ले। मैं नहीं ये हदीस शरीफ शार्प हम जो शूटर है, मेंशन किधर कर गए? रहे हैं शार्प ख्वातीन के शूटर नाम जिस हदीस मेंशन पे कर बात रहे हो हैं, रही है, इसको कहे वो उनको एक हदीस दफा शरीफ मैंने पढ़े। म्यूट किया, दोबारा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। जो ख्वातीन के नाम मेंशन कर रहे हैं उनको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ एक दफा म्यूट करने के बाद। बाज आ जाओ, इंसान ब्लॉक के ना पुत्र करें बन किसी को, जाओ। ब्लॉक ना करें, ब्लॉक ना करें किसी को। मतलब ख्वातीन की इज्जत तार तार करते रहे, कोई ख्वातीन की इज्जत तार तार करना जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल अगर है आप उनको। मॉडरेटर हैं, अगर आप जी। मॉडरेटर तो म्यूट कर देना, म्यूट करेंगे तो ज़ाया हो जाएगा। 1 मिनट के लिए करें, 5 मिनट के लिए कर दें, जो बंदा शूटर करते हैं हम शूटर जी मुझे मेरा मौक़िफ़ रखने दें, इनको मैं लोगों को- समझा। आप लोगों को शूटर साहब जनाजा इसको कहें वो देखने हदीस शरीफ दें, पढ़े, आज उसका जनाजा तर्जुमा करें जो करूंगा। मैंने अभी पढ़ी है। आशिक का जनाजा है, जरा मुझे धूम से बात निकले, करने लोगों को दें। देखने दें जनाजा। नहीं जवाब हदीस लोगों ने शरीफ ये ने देना है, जनाजा- आपने नहीं देना, आप हदीस शरीफ पढ़े, मुझे वही बात फैसला करने होना नहीं है। देंगे, शूटर बात नहीं करने अच्छा देंगे। अली भाई भाई जेडी हदीस शरीफ हदीस पढ़ो, जेडी हदीस शरीफ ज़िया भाई ने पढ़ी हो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी, ज़िया भाई, अपने जेडी ज़िया भाई ने हदीस शरीफ पढ़ी हो क्यों नहीं पढ़ रहे अली भाई? मैं जो अमर मार रहा हूं, भाई। उसको क्यों नहीं सुनेंगे? जिस हदीस शरीफ पे बात हो रही है पहले वो एक पढ़े, मैं उसमें जो मैंने बात कर कुछ रहा हूं, गलत उसको बयान नहीं किया है, सुनेंगे। मुझे बताए, फिर आगे मुझे- जितनी मर्जी हदीसें मैं पढ़े। जो हदीस पढ़ रहा हूँ कहो कि ये गलत है, बुखारी की पहले नहीं। जो मैं पढ़ के आपको सुनाई है इस पे तो बात मैं पूरी जो हो जाए, पढ़ फिर के जितनी सुनाऊं, उसको मर्जी क्यों पढ़ नहीं लेना, सुन किसने रहे? मना किया? अपने मकसद का लोगे दीन। ज़िया रसूल ने सही पढ़ी यानी हदीस। इस जो मैंने ज़िया रसूल हदीस ने शरीफ सही पढ़ी है इसमें हमारे मैं मकसद का जो दीन है। पढ़ूंगा, नहीं भाई नहीं फोन ना करो भाईजान, फोन ना पीर करो, अस्कानी फोन ना मैंने करो, जो हदीस मुझे शरीफ फोन पढ़ी है ना इसमें करो। हमारे ना मकसद करो, का दीन है। बाजी को फोन ना करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या कहा है तुमने, इसमें हमारे मकसद का दीन है। मुझे पढ़ने दीजिए हदीस। शार्प शूटर बंदे नोट बना ये आपने अपने जेडी हिसाब से हदीस शरीफ में जिसको पढ़ी चाहे होते अपना तो मौक़िफ़ पहले साबित फैसला करो। करे ना सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। हमने पूरे हदीसों को देखना है या इसके मौक़िफ़ को देखना है? आप एक मिनट देखें, आप पढ़ रहे हैं 4274, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दीजिए। मैं जिससे इस्तदलाल ले रहा हूँ उनको समझा रहा हूँ, वो तो देखिए। लेकिन जो हदीस पढ़ी है उसको तो तू आप की समझाना है किसी बढ़िया, को? ठीक तू है, की मैं जो समझाना है? समझाना चाहता हूँ तू उसको तो तो घर देखो। वालियों समझाया कर बह के, ओ घर वालियों बैठ के समझा लेंदा बंदा इसका हाल देख ले, एक बात हदीस से साबित हो रही है, बंदा मानने को तैयार नहीं है। ये कहता है मैं मुसलमान हूँ, जनाजा ये कहता है मैं मुसलमान हूँ। मर्दां दे के बह के गल नहीं तेरी केरू का भी जाएगा, तुम्हारा भी मर्दां जाएगा। दे सामने गल करन जोगा नहीं, बीबियां के आलम बनया कर, बीबियां के ये आलम बन देख के लो, वहाया ये देख कर। मैं लो, आलम दीन ये देख लो, मैं बदतमीजी कर आलम रहा है। दीन हूँ बलोचिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मैं आलम दीन हूँ। आलिम दीन। आप दोनों ये चुप बीबियां करें। नु दस्या कर जाके। जाकर अपने बीवी को दिखाओ, ये हदीस अपने बीवी के सामने पढ़ लो। ये बहुत बहुत गलत कर रहे हैं आप कौन? अली भाई। यार जो ज़िया भाई ने हदीस पढ़ी है उसको क्या मैं मसला है? जो क्या पढ़ूंगा उसमें वो इतना हदीस में क्या क्या है? अमर चाचा खुदा दा वास्ता है, एक मिनट अली तो भाई। ये बकवास ना करे कि मैं बताऊंगा, मैं जी। समझाऊंगा, मैं मैं समझाऊंगा, हदीस क्या पढ़ूंगा, समझाना है? बताऊंगा नहीं, हदीस पढ़ूंगा। एक मिनट हाँ हदीस पढ़ो, समझाने के तुम काबिल नहीं हो, तुम खुद अभी तुम बड़े पहले काबिल मतलब हो। हो। जी जी तुम बड़े काबिल- सीखो तुम बड़े पहले, काबिल सीखो हो, पहले रूहानी उलमा से खजान बैठ के, पढ़ के उलमा दहशतगर्द बन से गए हो। उलमा से बैठ के सीखो पहले और फिर आके तुमसे बातें करना यहाँ। रूहानी खजान पढ़ के दहशतगर्द बन गए हो। तुमसे मैं सीखो। तो कहता ही, मैं मुझे सिर्फ रूहानी खजान का पता। मैंने कब कहा कि मैं कुरान हदीस का आलिम हूँ? तुम खुद को आलिम मैंने कहते, मैंने आज तक कभी आलिम नहीं कहा। आलिम हूं। मैंने ये कब कहा है? मैंने हैं हाँ? तो क्यों कहते हो समझाने लगा हूँ? मैं समझाने लगा हूँ, क्या जिस समझाना तरह तुमने? आप समझा रहे हो वैसे मैं भी समझाऊंगा, मुझे हक नहीं है। तेरी हैसियत क्या है? तू समझाएगा? तेरी हैसियत क्या है बताओ? तेरी हैसियत क्या है? तेरी बोलती बंद कर दी है, ये हैसियत है हमारी। मैं अभी बात करने तेरा वाला हूँ, जनाजा आप निकाल सुन दिया रहे है, तुम तेरा सुन नहीं जनाजा रहे। पढ़ दिया लोगों ने, देखो मिट्टी मैं डाल दिया आपका तेरी कब्र के ऊपर। नहीं भेजा आपको आप दोनों- कादियान, तो फिर बताना। आप दोनों चुप करें। अली भाई ये 6259 जी, शार्प शूटर भाई। ज़िया भाई ने पढ़ी है। अब वो इसरार ये कर रहे हैं कि यही इसी हदीस को तुम सनद के साथ पढ़ो। अस्कानी साहब दूसरी हदीस पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कहते हैं कि इनको पहले क्या करना चाहिए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मोतबर है। शार्प शूटर भाई देखें, ये जो दोनों फ्रीकैन है ना,
ان کا اس حدیث شریف پہ، لیکن بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف ضیاء بھائی نے پڑھی ہے، شاپ شوٹر بھائی میری آواز ٹھیک ہے؟ معذرت یار میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اب صحیح ہے، جو اب حدیث صحیح شریف ضیاء بھائی نے پڑھی ہے، جو حدیث شریف ضیاء بھائی نے پڑھی ہے، اگر تو اسکانی صاحب کو اس پہ اعتراض نہیں ہے تو وہ کہہ دیں ٹھیک ہے ضیاء بھائی نے حدیث شریف ٹھیک پڑھی ہے، اس کے بعد یہ اگلی حدیث شریف پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ اسی حدیث شریف پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ حدیث شریف پڑھ کے جہاں پہ یہ اپنا جو اس سے استدلال لینا چاہتے ہیں وہ استدلال لیں، اس کے سپورٹ میں اگر یہ کوئی مزید حدیث شریف پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، کیونکہ اب بات بڑے قریب پہنچ گئی ہے اور یہ آج انشاءاللہ کسی نتیجے پہ ختم ہو جائے گی۔ تو میری تو یہ رائے ہے اور یہ گزارش بھی ہے دونوں سے۔ بالکل میری بھی یہی رائے ہے پیر اسکانی صاحب جی کہ آپ پہلے اس حدیث کو پڑھیں، پھر آپ 4 to 7 سے جو بھی استدلال لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن پہلے وہاں پہ تو بات کریں نا پلیز۔ کلمہ شہادت۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ اچھے انداز میں سمجھ لیجئے۔ یہ جو 4 5 6 جتنی بھی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ باللفظ نہیں ہیں، حضرت علی کے اپنے لفظ نہیں ہیں، بلکہ اس کہانی جو ہے حضرت علی کی اس میں صحابی اپنے لفظوں میں بالمعنی بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں، تو یہ مختلف الفاظ سب حضرت علی کے تو نہیں ہو سکتے، تو وہ باللفظ نہیں ہے بلکہ بالمعنی بیان کر رہا ہے، راوی بیان کر رہا ہے۔ پیر صاحب ایک گزارش ہے، پیر صاحب ایک گزارش ہے، اچھا پیر صاحب صرف ایک گزارش سن لینا بھائی، میری گزارش کون سنے گا؟ میری جی کریں پیر صاحب کریں، میں یہ کہتا فرمائیں پیر صاحب ہوں، کیا ایک حدیث کو لے کر آپ اپنا موقف ثابت کریں گے؟ باقی حدیثوں کو آپ ٹکرا دیں گے؟ اگر آپ باقی حدیثوں کو ٹکرانا نہیں چاہتے تو تمام حدیثوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ باللفظ نہیں ہے بلکہ بالمعنی ہیں، اور یہی محدثین کا کہنا ہے کہ احادیث باللفظ نہیں بالمعنی ہوتی ہیں، تو یہ بالمعنی ہے۔ حضرت علی کا اپنا قول کون سا ہے؟ اب میں جو پیش کر رہا ہوں، انہوں نے جو بات پڑھی بالکل وہ موجود ہے، اب میں جو اچھا پیش ایک کر رہا منٹ رک ہوں اس سے میں ایک یہ منٹ رک جائے، ہمارے درمیان صرف تنازع اس بات کا تھا کہ کیا یہ مولا علی کا قول ہے کہ نہیں، اس پہ اختلاف نہیں ہوا ہے، ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں میرا موقف ہے نہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، سن لیا جی، اور اس کو میں ثابت کروں علی گا۔ بھائی آپ نے سن لیا، یہ مولا علی میں کا کہتا ہوں قول نہیں ہے۔ میں اس کو ثابت کروں گا نا، وہ تو مجھے کرنے دیجئے۔ چلو کرو ثابت۔ ہاں بسم اللہ۔ حدثنا علی بن عبداللہ بن حدثنا سفیان حدثنا عمرو حدیث بن پہ آپ بتا دیں کون سی حدیث نمبر بتا دیں، میں بھی کھول لوں۔ بھائی جان میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس کو سمجھا دیجئے، یہ بار نہیں وہ حدیث نمبر بیان کریں نا کون سی ہے، میں ادھر سے کھول لیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث سے نمبر بتا دیجئے شوٹر، بلکہ لگا بھی دیجئے۔ نمبر بتائیں جی حدیث شریف۔ 4274 جی 4274۔ ہاں جی، اچھا جی، حکم المحدث اس میں بیان کیا گیا ہے۔ میں کیا بھائی آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں۔ ہاں کر دو، اس کو کٹ دو۔ مجاہد آف اسلام کو کسی نے میوٹ کیا، ذرا دیکھنا ہے شارپ شوٹر، یا بلاک تو نہیں کیا، دیکھنا ذرا۔ جو غیر متعلقہ ٹارگٹنگ کر رہے ہیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کامنٹ کرن جڑا سبجیکٹ یعنی تہاڈے کو اجازت لے کے کمنٹ کرنا، تہاڈے کو اجازت لے کے کرنا، کو گال کڈی انہوں نے۔ لیکن میری جان چھڈن، میرا انہاں نال کوئی لینا دینا نہیں، میں پارٹی نہیں ہے کسی بھی کام دے وچ۔ تہانوں مخاطب جی بالکل مینوں مخاطب کر کے اٹیک کر رہے ہیں۔ کی کیا نا مینوں معافی لین دیو، مینوں معافی لے دیو انہاں کولوں، میرا انہاں نال کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کنورسیشن نہیں، کوئی سبجیکٹ نہیں، ٹاپک نہیں، نہ میں انہاں دا نام کدی لیا، نہ میں قیامت تک لین نو تیار۔ شوٹر میرا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، 10 منٹ لیکن ان بلاک کرا کر یا ان میوٹ کرا کر اتنے کوئی مینوں میسج نہ میں دیکھے۔ او بھائی میرے پاس 10 منٹ ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے گا، نماز کا نمبر ہی بند ہے، نماز ہوگی تیرے، اس 10 منٹ میں مجھے بات کرنے دیجئے۔ کریں نماز جنازہ ہو گیا جی نماز جنازہ اب قادیان جائے گا۔ دیکھیں، حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو بن دینار سمعت منه مرتين قال، دیکھیں، قال اخبرني حسن بن محمد قال اخبرني عبید اللہ بن ابی رافع
قال سمعت علیًا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ پوری سند میں نے آپ کو بتا دی. ہاں جی کون کہہ رہا ہے جی مجھے بتائیں ساتھ ساتھ. ابی رافع، عبید اللہ بن وہ ابی کہہ رہے ہیں کہ رافع، ہم نے کس سے سنا؟ علی سے. علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اب سارے حضرات نوٹ کر لیں کہ نوٹ پیر صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی بتائی ہوئی حدیث ہے اس کے جواب میں حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کی حدیث بیان کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت علی کے ہیں یا حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کے ہیں پیر صاحب جو آپ آگے پڑھنے لگے ہیں؟ وہ آگے وہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس کے نہیں الفاظ. پہلے یہ بتائیں کہ یہ آگے الفاظ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کے ہیں یا حضرت علی کے ہیں آگے جو پڑھنے لگے ہیں؟ شوٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے پوچھا نہیں تھا بات مجھ سے؟ میں نے بتا دیا، آپ اس میں الجھو یہ مت. کس کے الفاظ ہیں نا لوگوں کو بتائیں نا، ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ وہی میں آگے ثابت کروں گا کہ کس کے الفاظ پہلے ہیں. ادھر سے ثابت ہوگا نا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں. سمعت علی جن، اگلے الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں یا عبید اللہ بن ابی رافع کے ہیں رضی اللہ عنہ؟ بولنے تو دیں نا. جی 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 یار شارپ شوٹر آپ کمال بات کرتے ہو بھائی. آگے پڑھ کے آگے تک چلا جائے گا، بعد میں اسے پوچھوں گا کس کے الفاظ ہیں. سمیت علی یار آپ کی مطلب ہے اے پوچھ دے شارپ شوٹر سمیت علی ان کا کیا مطلب ہے؟ جی جی بالکل آپ جواب دے دینا پیر صاحب، اس میں تو اتنا کوئی بھائی بات سمیت علی جن کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ میں بتانے جا رہا ہوں اس کو تو سنو، آپ سنتے بھائی نہیں اس کو سنیں کہ بات تو کلیئر ہونا کہ الفاظ ہیں کس کے. ہاں جی تو بولو بھی. بولنے نہیں دیتے، کیا بولیں؟ آپ سے تو جھگڑا بتائیں نا کس کے الفاظ ہیں. خاموش رہو گے تو بتاؤں گا. وہی تو میں نے ثابت کرنا، میں ٹول بجائی جانا. وہی تو میں نے ثابت کرنا، لیکن آپ بات کرنے نہیں دے رہے. ہاں جی بتائیں. میرا سوال یہ ہے یہ الفاظ جو آگے شروع ہو رہے ہیں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت علی کے اپنے الفاظ ہیں یا حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کے ہیں؟ ہاں جی شوٹر بات کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کریں نا آپ کریں، وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو جواب دے دیں، کوئی اتنی بڑی بات میں وہی ثابت کروں گا آگے چل کے. آپ تو صبر تو کیجئے. ٹھیک ہے. یہ کیا تھا بھائی آگے سند یہاں ختم ہو رہی ہے، ثابت آپ نے آگے کرنا ہے. کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھ لیں. مطلب آگے پتہ چلے گا یہاں پتہ چلنا ہے کس کے الفاظ ہیں. اگے جا کے ثابت کریں. آگے کرنا اور بھائی جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ یہ قول کس کا کہتا ہے وہاں سے چھوڑ دو، میں آگے جا کے کرنا صاحب. آگے سند لکھی ہوئی ہے. علی بھائی آپ ڈالچ کریں یہاں سے. علی بھائی شوٹر پیاج پیر چپ کے لے جاؤ لاہور لے جاؤ انہوں. ایک منٹ علی ان کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی بھائی ان کو کہو بات کرنے دیجئے. ظالموں بات کرنے دیجئے. وہ ظالموں بھائی بات ہی کرنے کا کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی الفاظ کس کے ہیں، آپ جواب ہی نہیں دے سکتے. آگے جا کے ثابت کروں گا. دہشت گردوں بات کرنے دیجئے. وہ دہشت گردوں تو بھائی بتا دیں کس کے الفاظ ہیں، بات ہی تو کرنے دے رہے ہیں دہشت آپ. گردوں بات کرنے بلوچی دیجئے. غدار تجھ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. بلوچی غدار تجھ سے ایک سوال دہشت پوچھا جا رہا ہے، گردوں اس کا بات جواب کرنے دیجئے. بلوچی میں بال بچے بلوچی بغل نہ کرو فون مجھے ابھی. بلوچی بغل بچے سوال کا جواب دو. سمیت علی ان کا دہشت کیا گردوں مطلب ہے؟ یہ بات سوال کرنے دیجئے. دہشت گردوں بات کرنے بلوچی دیجئے. بغل بچے بلوچی غدار بلوچی بغل بچے سوال کا جواب دے. سمیت علی ان کا کیا مطلب ہے؟ بلوچی بغل بچے دہشت گردوں قادیانیوں اس بندے کا اندازہ کر لیں، دشمنوں اس بندے کا اندازہ کر لیں کہ یہ شخص کیسے احادیث میں ہیرا پھیری کرتا ہے. یہ آپ سارے لوگ نوٹ کریں کیسے ہیرا پھیری کر رہا ہے کہ جو قول حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے. یہ ہے اس بندے کی اصلیت. دہشت گردوں اور جو میں نے پیش کیا میں نے اس کو ثابت کیا لفظ بلفظ. اس سے پوچھتا تھا پیر صاحب صحیح ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، اپنا بیان ہے. دہشت گردوں بلوچی غدار یہ ہے باز آ جا. اس پیر کی بلوچی اصلیت. غدار بات کرنے دیجئے. باز آ جاؤ. دہشت گردوں باز آ جا. باز آ جا. جو تجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دے. بلوچی غدار یار ان کو بولنے تو دیں. بلوچی غدار باز آ جا. تیرا جنازہ ہو گیا. اسی چار پائی اٹھا کے بلوچستان لے جائی جا رہی ہے. قادیان بیچ دوں گا. دہشت گرد. اچھا شارپ شوٹر بھائی شارپ شوٹر بھائی دونوں چپ کریں. شارپ شوٹر بھائی دیکھیں ایک جو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، تو پیر صاحب آپ اس کو آگے بیان کریں. ضیاء بھائی گزارش ہے عامر بھائی کٹ لین دو جڑا سب نکلے گا تے گل تے کر لین دو انہاں نو. سمعت علی چل گیا کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے. اس کے بیچارے کے رستے بند ہو گئے ہیں، لیکن وہ ڈھیٹ بن گیا ہے کہ میں جیسا مرضی احادیث میں ہیر پھیر کروں. میں اپنی بات کر رہے ہیں آپ یار.
क्या आप कोई पाकिस्तान फतह कर लेंगे डॉक्टर साहब? यार अजीब बातें करते हैं आप। ठीक है नहीं, भाई, इल्मी ठीक है जी। मैं इल्मी माइक बहस बंद है, करने इल्मी लगा हूँ, बहस है। इसको कर माइक लो। बंद करो, चलो शाबाश। ज़िया भाई शुक्रिया। इल्मी बहस है, इन्हों इल्मी रहन दो ते बड़ी मेहरबानी हाथ जोड़े वेखो दो अफ्रीकन। ज़िया भाई इसको शार्प शूटर भाई पीर साहब को कहें कि वो अपना मौका बयान करें और ये जो समेअतु अलिय्यन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ से ही शुरू करें। ये इल्मी बहस नहीं है, ये एक दजल और फरेब की कहानी है जो लोगों के सामने बयान की जा रही है। एक बंदा फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉडुलेंट है, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਫਾੜਦੇ ਨੇ ये क्या है? ਜੀ। जी जी पीर साहब पढ़े, पीर साहब पढ़े समेअतु अलिय्यन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पीर साहब पढ़े। पीर साहब मेरा गुजारिश ये है कि जो हदीस पेश की है ज़िया रसूल ने, उसको अली भाई अपने सामने रखें और जो मैं पढ़ रहा हूं इन दोनों को सामने रखें। जिसको मैं पढ़ रहा हूं, जो उन्होंने पेश की है, मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप रखें जो ज़िया रसूल ने पेश किया आपके सामने है। पीर साहब हदीस शरीफ सुनी है वो आप पढ़े। सुन लिया साहब ने। पीर साहब तुसी अपनी पढ़ो ना। अच्छा सुने। حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعت منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم इसका तर्जमा भी कर दें। أنا والزبير। तर्जमा भी कर दें पीर साहब, अरबी नहीं समझ आती लोगों को। इनको भाई क्या हो गया भाई, इनको क्या हो गया, क्या परेशानी है इसको यार? इन लोगों को यार शार्प शूटर है बंदे की बज गई है नो। भाई लोगों को तर्जमा करके सुनाए। तर्जुमा करेंगे ना, अभी एक मिनट छोड़ दें यार प्लीज, करेंगे चलो छोड़ देना यार, ठीक है यार, हालत पतली है बेचारे दी। नहीं तर्जमा करेंगे, तर्जमा करते हैं जरा भाई। जी जी पीर साहब। हरफ बहरफ तर्जमा किया है, ज़िया भाई ने लफ्जी तर्जमा किया है, इसको करना नहीं आता, ये कहता मैं लोगों को समझाऊंगा। हाँ करना। आमिर भाई ना करें प्लीज, ना करें, वो पढ़ लें तो। जी जी पीर साहब आप पढ़े, साथ साथ तर्जमा भी फरमाते जाए। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करके तर्जुमा करूंगा या डायरेक्ट तर्जुमा करना शुरू कर दूं? भाई पूरा पीर साहब जिस तरह ज़िया भाई वो साथ साथ वो जो इबारत पढ़ रहे थे साथ साथ तर्जमा कर रहे थे, तो वो आसानी हो जाएगी समझने वालों के लिए भी, क्योंकि ज्यादातर मुझ समेत कम फहम कम इल्म लोग हैं, तो उनको अरबी तो नहीं आती इतनी। तो आप अगर साथ साथ तर्जमा फरमाते जाएं जैसा ज़िया भाई ने किया तो वो बेहतर हो जाएगा। अच्छी बात। حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعت منه مرتين। یہ ایک سند ہے، علی بن عبداللہ نے ہمیں بیان کیا، سفیان نے، عمرو بن دینار کہتے ہیں سفیان نے بیان کیا مرتين، دو دفعہ۔ قال اخبرنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا حسن بن محمد نے، قال اخبرنی عبید اللہ بن ابی رافع، عبداللہ بن ابی رافع نے یہ ہمیں بتایا۔ کون؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سند ہے عبید اللہ بن ابی رافع۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں قالا؟ یہ ہیں عبید اللہ بن ابی رافع۔ قالا وہ کہہ رہے ہیں سمعت علییا، میں نے علی سے سنا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے علی سے سنا، رضی اللہ عنہ یقول، وہ کہہ رہے تھے بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا والزبیر والمقداد بن الاسود، مجھے زبیر مقداد بن الاسود کو نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے کیا وہاں جو حدیث انہوں نے پڑھی وہاں موجود ہے یہ تین نام موجود ہیں یا وہاں نام الگ ہیں؟ اگر نام الگ ہیں، ایک منٹ، اگر نام الگ ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جو راوی ہے، جو کہانی ہے، باللفظ نہیں بتا رہا، حضرت علی کا لفظ نہیں بتا رہا، بلکہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے بالمانی۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے تو ایک بات کی ہوگی، یا ان تینوں کا نام لیا ہوگا دونوں کا، یا وہ جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ حضرت علی نے تو دو باتیں نہیں کی، اب حضرت علی کی تین باتیں ہیں۔ اگر تین باتیں ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی مانیے۔ اگر وہ بات حضرت علی کی ہی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو حضرت علی کی ہے۔ اب میں یہ اس کا فرق جواب دیتا ہوں۔ بھائی جان ایک وہ مجمل ہے، یہ مفصل ہے، اتنی بات ہے، فرق تو کوئی نہیں، حضرت علی کے الفاظ کا فرق دکھاؤ۔
صرف وہ حضرت علی کے الفاظ کا فرق یہ ہے کہ یہاں دو نام آئے ہیں، وہاں دو نام نہیں ہیں. تو حضرت علی کے راوی نے صرف وہاں اتنا بیان کیا، ہمیں نبی پاک نے بھیجا. یہاں پہ ان سے پوری بات بیان کر دی، تفصیل سے بیان کر دی. مجھے عامر بھائی سوال یہ نہیں ہے. پیر صاحب میرا ایک سوال لے لیں. وہ جو ضیاء صاحب نے حدیث شریف پڑھی ہے اس میں یہ جو واحد متکلم کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ کس نے کیا تھا؟ یہ راوی اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے، راوی اپنے لفظوں میں، یہی میں ثابت کر رہا ہوں. راوی کون ہے اس کا؟ راوی کون ہے اس حدیث کا؟ جو راوی جو متن آپ نے بیان کیا ہے جس میں سند ہے وہ بیان. تو کون ہے راوی؟ اس کا راوی ہے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ راوی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. بھائی تو اس کے تو راوی حضرت علی ہے. جو سند ہے کہ سمعت او قالا، جو کہہ رہے ہیں قالا اس کے راوی حضرت علی خود ہیں جو میں نے پڑھی ہے. یہ بھی تو حضرت علی راوی ہیں. اس کے راوی کون ہے؟ نہیں، اس کے راوی حضرت علی. اس کے راوی پہلے آپ پڑھ کے آئے ہیں، کون ہے اس کے راوی؟ کون ہے اس کے راوی بتائیے. پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ بھی بتائیے نا. میں تو عبید اللہ بن ابی رافع. ہاں اچھا، راوی اور جو راوی علی بن ابی طالب، محدث نے لکھا ہوا ہے بخاری. الراوی علی بن ابی طالب مصدر صحیح. ان کی بات کون بیان کر رہا ہے؟ عبید اللہ بن ابی رافع. وہاں حضرت علی اپنی بات خود بیان کر رہے ہیں. جو تم نے بیان کی ہے وہ کون بیان کر رہا ہے؟ وہاں حضرت علی اپنی بات خود بیان کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے جو حدیث آپ پیش جو کی بیان کر رہے ہیں وہ حضرت علی کی بات کسی دوسرے صحابی نے بیان کی ہوئی ہے، وہ آپ بیان کر رہے ہیں. تو کس کی بات زیادہ مفصل ہوگی؟ حضرت علی کی اپنی یا دوسرے صحابی کی جنہوں نے حضرت علی سے سن کے بیان کیا؟ بتائیں. اچھا سنیں، اب سنیں آپ نے جو بیان کیا. نہیں، پہلے اس کا تو رولا نبیڑے نا. میں وہی تو بتا دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات مفصل ہے یا کسی دوسرے صحابی نے جو سن کے بتائی ہے وہ مفصل ہے؟ بتائیں. حدثنا یوسف بن بہلول حدثنا ابن ادریس. نہیں یہ نہیں پوچھا میں نے. نا یہ نہیں پوچھا میں نے پیر صاحب. نا پیر صاحب ایسے نہیں. یہ عبد الرحمن بن سلمی بیان کر رہے ہیں. ایسے نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات مفصل ہے یا دوسرے صحابی کی جنہوں نے حضرت علی سے سن کے بیان کیا؟ دونوں کی ایک ساتھ سمجھ نہیں آ رہی. ذرا موقع دیں ضیاء بھائی، پیر صاحب ذرا موقع دیں. جی دیکھیں، میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. آسانی سے دیکھیں، آسانی سے آپ سمجھائیں. ایک منٹ مائک بند کریں. مائک بند کریں، میں آسانی کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک واقعہ. ایک منٹ مائک بند کریں نا، لوگوں کو بھی سمجھ آنے دیں. پیر صاحب بات کرنے دیں بھائی. کرنے دیں گے آپ کو، کسی نے نہیں روکا. میری بات پہلے مجھے کرنے دیں. آپ جو یہ کیا تماشا ہے؟ دونوں میوٹ کریں. میرے علی بھائی کو بات کر رہے ہیں. ایک منٹ جی علی بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کرنے دیں. یہ کیا تماشا ہے یار؟ ایک منٹ ہے شارپ شوٹر. بات یہ ہے کہ ضیاء بھائی ان کو بات تو رکھنے دینا یار. یہ تو زیادتی ہے یار. یہی تو ڈنڈی مار رہے ہیں وہ. اچھا شاپ شوٹر بھائی، ضیاء بھائی پیر صاحب ذرا موقع دیں. کرشر بھائی بات دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ اب سنیں نا. اب ایک واقعہ پیش آیا عامر نذیر کے ساتھ. جو عامر نذیر بات بتائے گا وہ مفصل ہوگی یا عامر نذیر سے سن کے کوئی تیسرا بندہ بتائے گا وہ مفصل ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں. ادھر جو میں نے حدیث شریف بیان کی اس میں حضرت علی خود اپنی بات بیان کر رہے ہیں. یہ جو حدیث شریف پیش کر رہا ہے اس میں ایک تیسرے صحابی حضرت علی سے سن کر بیان کر رہے ہیں. عبد الرحمن السلمی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے کہا. ہاں جی، حضرت علی سے سن کے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ حضرت علی سے سن کے بیان کر رہے ہیں، یہاں حضرت علی خود بیان فرما رہے ہیں. یہ بھی وہ سن کے بیان کر رہے ہیں. دونوں کا ذرا میوٹ کر میری بات کرنے دو. مجھے بات یہ ہے کہ جو عبد الرحمان بات کرنے دو. بات تو کرنے دو نا. حضرت علی کو جو کوٹ کر رہے ہیں وہ حضرت علی کے الفاظ ہی نقل کر رہے ہیں نا کہ حضرت علی نے ہمیں یوں کہا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے مجھے یوں کہا. ہاں نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے حضرت علی سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی پاک نے بھیجا. حضرت علی کے الفاظ تو دونوں ایک ہی بات ہے. دونوں ایک بات ہے. وہ سنا وہ غلط بتا رہے ہیں. غلط سنا. کیا غلطی ہے اس میں؟ حضرت علی نعوذ باللہ حضرت علی غلط بتا رہے ہیں.
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद गलत बयान कर रहे हैं। ये हदीसों में हजरत अली के अल्फाज नहीं, हदीसों में क्या, हदीसों तुम्हें ज्यादा पता है, हदीसों का इधर लोगों को पागल बनाया हुआ है। लफ्ज नहीं है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खुद बयान यार कर रहे हैं वो शूटर गलत बारी बयान बारी कर रहे हैं। बात करवा दो, शूटर हद हो गई है भाई, करवाने की ये इस पीर की असलियत चेक कर लें। ये कहना चाह रहा है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ाई जो खुद झगड़ा करवाने की अपनी बजाय बात बात बयान करवा किया दो वो यार। नौजुबिल्लाह गलत है, जो मेरी किसी बात दूसरे सुनिए, साहबी ने साहब। उनसे सुन के बयान किया वो सही है। या भाई, ये- या भाई, अच्छा ये इस पीर जरा की मौका हालत है। दें, जरा मौका दोनों में दें, यही मौका बात दें। लिखी हुई है, शार्प शूटर दोनों भाई में जरा हजरत मौका अली कॉल है, कोई ऐसा ओ फर्क यार, नहीं है। जी, जरा कर ले मौका भाई, दें। जरा शार्प कर ले। शूटर भाई ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ दो ਕੇ ਨਾ तीन मिनट ਤੇ लगा दे आपस में इसको, कहीं लड़ाई 2-3 करा मिनट में कर ले, जो जेड़ा कढ़ना है ना सप कढ़ ले, 3 मिनट लगा दो इसके, म्यूट करते हैं हम सारे। चलो नहीं चले वो तो कर। अच्छा ये ज़िया अब भाई माइक बंद करें, इनको हमने रोकना नहीं है, कोई भी बंदा ना रोके, इनको पढ़ने दे, अब एंड तक पढ़ने दे। जरा चलें जी, पढ़े एक पीर साहब। सेकंड जरा मौका तो देना, 1 मिनट। ज़िया अपना शार्प शूटर भाई देखिए मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये पीर साहब ने भी कहा कि मैं को आमर नज़ीर साहब का हिमायती हूँ या नहीं। भाई आमर नज़ीर साहब के इस मौक़िफ़ की मैं हरगिज़ हिमायत नहीं करता। ये अलल ऐलान में पहले भी आपके सामने गुजारिश कर चुका हूँ, दोबारा गुजारिश करता हूँ। मेरा इस पे अपना एक मौक़िफ़ है, चले वो जब मौका मिला तो उसको बयान करूंगा। अभी जो बात हो रही है शार्प शूटर भाई, ये पीर साहब ने मुझ पे एक खामखा इल्ज़ाम लगाया कि मैं कोई इनकी हिमायत कर रहा हूँ या मैं कोई इनके साथ बैठा हूँ। मैंने तो अभी तक ना कोई ऐसी बात की है। आप तो शायद आप मुझे सुन बात रहे हैं ना। करने नहीं दे रहे ना, बार-बार रोक रहे हैं कि ये वो। अली भाई एक बंदे की बात की बारी है, उसको बारी करने से बुला आप दिया 10 आदमी लगे हुए ये हैं। काम नहीं गलत है। देखिए ना वड़ाइद साहब, ये अगर काम मुझे गलत है। बात करने देते उस वक्त भी मैं यही बात करने लगा था कि पीर साहब को अपनी बात रखने दें। ठीक है, मैं यार, पीर साहब का देख तो टाइम रहे हैं। लगाता हूं, कोई भी क्यों कर रहे हैं फिर? अली आप भाई, इतना ही टाइम ना लगाएं, वो उनका दूसरी बारी की टाइम नहीं था, उनको पीर साहब के ऊपर सारी आप पीर पाबंदियां साहब लगा रहे हैं। पीर साहब को मौका दें। मैं उस वक्त भी यही बात करने तो लगा क्या था। पीर साहब बोलने को दो, मौका तो दें, मैंने सब टाइम आपका लगा टाइम है, बोले। मेरा मौका है, मैं बात बोले कर ना, रहा मैंने टाइम लगा दिया है। अच्छा ठीक है, नहीं टाइम ना लगाओ शूटर, टाइम ना लगाओ, मेरी मुकम्मल बात सुनो, हटाओ टाइम को। दूसरों को टाइम नहीं लगाते, मेरा टाइम लगाओगे, दहशतगर्दी ना मेरी करो। स्क्रीन बड़ी करो, इसका टाइम लगाओ 3-4 मिनट, मेरी स्क्रीन बड़ी करो जरा। कोई टाइम ना लगाओ, कोई टाइम नहीं है, पूरी बात सुन लो और बीच में डिस्टर्ब ना करो। देखिए मैं जो समझाना आपको चाहता हूँ, मेरी स्क्रीन बड़ी कर। ये 3-4 जो अहादीसें हैं, आमिर खामोश रहो, बाद में तुम्हें उल्टी ही कर देगा। आप खामोश रहो, मेरे टाइम पर मत बोलो। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, ये 3-4 अहादीस हैं, ये बिल लफ्ज़ नहीं हैं, यानी हज़रत अली के अपने अल्फाज नहीं हैं, बल्कि बिल मानी हैं। रावी जो कहानी सरगुज़िश्त हुआ है वो अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। वजह इसकी ये है कि इन अहादीसों को आप देखेंगे क्योंकि मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अगर हज़रत अली के अपने अल्फाज होते तो एक होते, एक क्यों नहीं है? ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो वो बता रहे हैं कि देखो देखो हज़रत अली खुद कह रहा है, ना बाबा, हज़रत अली खुद नहीं कह रहा, बल्कि रावी बिल मानी बता रहा है, बिल लफ्ज़ नहीं बता रहा। और ये मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, अभी कर दूंगा। ये देखें, हद्दसना अली बिन अब्दुल्लाह हद्दसना सुफियान हद्दसना अम्र बिन दीनार समिअतु मिन्हु मर्रतैन। ये सनद है, ये कहते हैं 2 मरतबा हमने अम्र बिन दीनार से ये सुना। काला, वो कह रहे हैं अखबरनी हसन बिन मोहम्मद, हसन बिन मोहम्मद ने मुझे ये बताया। काला, उन्होंने कहा अखबरनी उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े, कहते हैं उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े ने ये कहा। काला, वो कह रहे हैं। समिअतु, ये कौन कह रहे हैं? ये उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े कह रहे हैं कि मैंने खुद सुना। किससे? समिअतु अलीयन, मैंने अली से ये सुना। यक़ूलु, वो ये कह रहे थे, बअथनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अना वज़ुबैर वल-मिक़दाद बिन अल-अस्वद। अब देखें ये रावी क्या बता रहे हैं, मैंने खुद सुना, अली ये कह रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्या कह रहे हैं? मुझे, ज़ुबैर और मिक़दाद को नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा। वहाँ ये 2 नाम नहीं है, वहाँ अलग अल्फाज हैं। क्यों? अगर हज़रत अली के अल्फाज होते तो दोनों में एक जैसे होते। जो हदीस उन्होंने पेश किया वहाँ अलग नाम है, वहाँ ये नाम नहीं है। अच्छा, अब ये बिल लफ्ज़ है, वहाँ भी बिल लफ्ज़ है, यहाँ भी बिल लफ्ज़ है। आगे आगे, इंतलिकू हत्ता तातू रौज़त खाखिन फ़इन्न बिहा ज़ईना व माहा किताबुन फ़ख़ुज़ू मिन्हा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस चले जाओ, वहाँ रौज़तुल खाक एक जगह है, वहाँ पर आप देखेंगे, उस खातून को देखेंगे जिसके पास एक मकतूब है, फ़ख़ुज़ू मिन्हा, उससे वो मकतूब ले लो। फ़न्तलक़ना, हम निकल गए। तादी बिना खैलना हत्ता इंतहैना इला अर्रौज़ा, हम अपने सवारियों पर चले गए, यहाँ तक उस रोज़े तक पहुँचे, यानी उस मकाम तक पहुँचे। फ़इज़ा नहनु बिज़ईनत फ़क़ुलना अख़रिजिल किताब, हमने उस बूढ़े को पाया, हमने कहा
दे दो वो मकतूब, किधर है वो मकतूब? देखिए उस हदीस में ये नहीं है, वहां ऊंटों का जिक्र है, ऊंटों को हमने तफ्तीश किया, वो ये यहां पर जिक्र नहीं है। ये भी नहीं है कि आगे अब कालत फ़कालत, उसने कहा मा माइया मिन किताबिन, उसने कहा मेरे पास तो कोई मकतूब नहीं है। फ़कुलना, हमने कहा, किधर है हजरत अली? आप कैसे हजरत अली? एक मिनट जी, रुक जाए। एक मिनट भाई। हमने ये नहीं, उन्हें कंप्लीट करने दे, उन्हें कंप्लीट करने दे, रुके नहीं, बिल्कुल खुद पूछ रहे हैं, वो खुद पूछ रहे हैं, उन्होंने खुद पूछा है, जी। खुद पीर पूछा साहब है पूछ रहे उन्होंने, हैं, आप अपने उन्होंने टाइम खुद पर पूछा है। सही जान, अपने टाइम पर पीर साहब कह रहे हैं अपने टाइम पे आप बोले, वो नहीं आपसे पूछ फिर पूछ क्यों रहे हैं बीच में? चलें जवाब साहब प्लीज उन्हें बात करने दे। चलो करें मुकम्मल, करें मुकम्मल करें। जी पीर साहब, ये फ़कुलना क़ालत मा माइया मिनल किताब, उन्होंने कहा मेरे पास कोई मकतूब नहीं है भाई। फ़कुलना, हमने कहा ला तुख़रिजन्नल किताब, मकतूब हमें दोगे, औ ननुल्क़ियन्न सियाब, नहीं तो हम बिखेर देंगे कपड़ों को। देखिए कपड़ों को बिखेर देंगे, नुल्क़ी, हम बिखेर देंगे। नहीं तो नहीं क्या तो हो गया? कपड़ों को बिखेर देंगे। कौन से कपड़ों को? किधर है कौन से कपड़ों को? क्या मतलब है इसका? कौन से कपड़ों को बिखेरने का कह रहे हैं? कौन से क्या तुम्हारे जिस्म के कपड़ों को बिखेरा जाता है या उनको निकाला जाता है? हाँ, अच्छा इसका हाँ। मतलब है अब ये सुन लो, कपड़ों को अब सुन लो, बिखेरने की अब बात सुन यानी लो, उनके आराम ऊपर से। जो कपड़े अब जज्बात में ना पीर आओ, साहब सुन का लो। मजमून मुकम्मल हो लेने दें, उनका जज्बात में ना आओ, सुन लो, अब सुन लो, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। सुन लो, झूठे आदमी को भाई 3 दिन भी दे लो, इसको करने दे उसका झूठा झूठ तो है। करो। उनको अपना बारी कंप्लीट कर लेने दें ताकि मा रहना मैया जाए। मिन किताबिन, मेरे पास कोई मकतूब नहीं है। फ़कुलना, हमने कहा, हमने, ये कैसे हजरत अली के बारे में आप कह रहे हैं कि हजरत अली ही ने कहा? फ़कुलना, हमने कहा। अच्छा, ला तुख़रिजन्नल किताबा, मकतूब दो हमें निकाल के, औ लनुल्क़ियन्न सियाबा, नहीं तो हम कपड़ों को बिखेर देंगे। नुल्क़ी, अलका असाहु, अपने डंडे को फेंक दिया हजरत मूसा ने, फ़इज़ा हिया थौबान मुबीन, क्या निकाल दिया, फेंक दिया। इसी तरह लनुल्क़ियन्न सियाबा, हम कपड़ों को बिखेर देंगे। फ़अख़रजतहु मिन अक़ासिहा, फिर उसने अपने बालों की चुटिया से उसने निकाल के हमें दे दिया। ये देख ले, वहां क्या है, ऊंटों को हमने तफ्तीश की, वहां हमने नहीं मिला हमें, फिर हमने इनसे पूछा। हजरत अली के अल्फाज कौन से हैं? हजरत अली के अपने अल्फाज नहीं हैं, बिल लफ्ज नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये बिल मानी बयान कर रहा है उस किस्से को रावी। आगे उन्होंने निकाल दिया अपने चुटिया से, जबकि जिस हदीस को आप पेश कर रहे हैं वहां दुपट्टे से निकालने की बात हो रही है। तो हजरत अली ने क्या कह रहे हैं, दुपट्टे से या चुटिया से? तो पता पड़ा ये बिल लफ्ज नहीं है, हजरत अली के अल्फाज नहीं है, उस कहानी के बयान करने के मफहूम है। अच्छा, बिल मानी। आगे क्या फरमाया? फ़अतैना बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम उस खत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर आए। फ़इज़ा फ़ीही मिन हातिब बिन अबी बलताअता, वो ये मालूम हुआ तब हमें कि हातिब बिन अबी बलताअत के ये खत है, वो वहां पर उनको लाया गया। इला उनास मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए उसने लिखा हुआ था, मिन अहले मक्का, जो मक्का वाले हैं। यख़बरुहुम, आगे वाला बस ठीक है, इतने बड़े आगे वाला मुझसे मारा ले। आगे वाले मतन पे हमारी बात नहीं होगी। अब सुन लीजिए मेरी आखिरी बात। अब यह है कि इसमें आप देखेंगे कि वो तमाम अल्फाज वहां जो अब्दुर्रहमान अस्सुलमी बयान कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अन अली ने ये कहा, ये भी कह रहे हैं कि मैंने सुना हजरत अली से। तो हजरत अली के अल्फाज कौन से हैं? तो हजरत अली के अपने अल्फाज नहीं है मेरे दोस्तों, अल्लाह के बंदो, बल्कि ये है बिल मानी। वो कहानी एक हुआ है, रावी अपने अल्फाजों में उस कहानी को बयान कर रहा है। हजरत अली के बिल लफ्ज वो अल्फाज कोई रावी बयान नहीं कर रहा। ये है मेरा मफहूम। जो ये ले जी, आप लोगों ने सुन लिया कि पीर साहब कह रहे हैं कि रावी अपने अल्फाज में बात बयान कर रहा है, यानी जो हदीस शरीफ पढ़ी है इसमें पीर साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि रावी अपने अल्फाज में बात बयान कर रहा है, हजरत अली के अल्फाज नहीं है। यही बात की है ना जी आपने। 10 मिनट के बाद आऊंगा, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं जाना नहीं है, अभी रुकें जरा, अभी एक बात बयान करके दें। ये जो है कुल ना ला तुखरिजन्नल किताबा औ ला नुल्कियन्ना, ये कुल ना
ये कौन सा सीगा है जी? वाहिद मुतकल्लम है, जमा मुतकल्लम है? हाँ जी पीर जमा साहब। मुतकल्लम है जी, जमा हाँ मुतकल्लम जी, है। इसमें आगे कौन बढ़ कौन जाए। शामिल है पीर साहब? फकुल नाम है पीर साहब। 2 से ज्यादा पे इतलाक होता है जी इसको। ये बात सारे लोग नोट कर लें। पीर साहब अभी तस्लीम करके गए हैं कि मैंने जो रिवायत पढ़ी है इसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने अल्फाज नहीं हैं, बल्कि रावी मफहूमन बयान कर रहे हैं। ये बात रिकॉर्ड हो गई है, सब ने सुन लिया है, सब लोग इसका गवाह हो जाएं। तो ये पीर साहब अभी माइक खोलते हैं माइक खोलते हैं तो इनको अब बस दफनाना बाकी है, जनाजा इन्होंने खुद पढ़ लिया है अपना। हाँ जी, अल्लाह ताला ने इस झूठे के मुंह से खुद निकलवाया है अभी कि जो रिवायत बयान कर रहा हूँ ये हजरत अली के अल्फाज नहीं है, बल्कि रावी अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। इसका बड़ा हमने गर्क जो हो हदीस गया ये शरीफ पेश कहकर। किया उसमें हजरत अली के अपने अल्फाज हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली के अगर फिर फर्ज कर लें जो इसने झूठ बोला है कि ये हजरत अली के अल्फाज नहीं है। अली भाई ध्यान से मेरा सवाल सुनना। मफहूमन अगर बयान कर रहा है रावी और ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने अल्फाज नहीं है, बिल फर्ज इसकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए, तो मफहूम में क्या है? इसको कहीं मफहूम बयान करे। मफहूम में क्या है? मफहूम में ये है कि उस औरत को कहा कि तू ये खत निकाल दे वरना तेरे कपड़े उतार देंगे, या मफहूम से ये निकालना चाह रहा है कि वो कपड़े बिखेर देंगे, वो जो ज़ादे रहा है वो बिखेर देंगे? इसको पूछें। जो इमाम बुखारी ने अली बात भाई- बांधा है, बात तो वहीं से चली थी ना। अली भाई- एक मिनट बड़ा सर, एक मिनट बड़ा सर। जो इमाम बुखारी ने बाप बांधा था कि ऐसी औरत को नंगा करना दुरुस्त है, जायज है, क्या इमाम बुखारी ने खता की है या वो मुसीब हैं? ये बाप बांधने, बात तो यहाँ से चली थी, तो इसी का फैसला करना है। इसके इस झूठ को भी 1 मिनट के लिए सच मान लें कि ये हजरत अली के अल्फाज नहीं है। इससे पूछें कि इसका मफहूम फिर क्या है? इस मफहूम से क्या निकलता है कि नंगा करना जायज है, या तुम नंगा करना नहीं मानते और इससे ये मानिए अखज़ करना चाहते हो कि वो ऊंट के ऊपर जो ज़ादे रहा था वो वाले कपड़े बिखेरने का हुक्म दिया जा रहा है? ये पूछ लें इससे। समझ आ गया अली भाई आपने दोनों की वर्शन जो सुनी है, दोनों अहादीस की, इसमें आपको जो फहम आप तक पहुंचा है, जो आप समझे हैं, वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर उसकी सच्चाई जो आपको समझ आई है वो अगर आप पैराफ्रेज कर दें आम लोगों के सुनने के लिए, जो 200 प्लस लोग यहाँ आप जी अभी पीर साहब ने चूंकि बात की है तो अभी मैं ज़रा बयान बता दूं लोगों को, उसके बाद अली भाई की तरफ चलते हैं। लें जी, मैंने जो हदीस शरीफ पेश की थी वो उसके रावी हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम अहबाब गौर से सुन लें। उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस वाक़े को खुद बयान फरमा रहे हैं, खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान फरमा रहे हैं, और उनमें वो अल्फाज भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अपने अल्फाज हैं। ला उजर्रिदन्ना की सीगा भी मैंने बताया वाहिद मुतकल्लम का है, तर्जमा ये बनता है कि वरना मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। एक बात ये जो अभी रिवायत बयान की है पीर साहब ने, और एंड पे इन्होंने ये बात बयान की कि ये रावी मफहूमन बयान कर रहे हैं, यानी पीर साहब ये तस्लीम करके गए हैं कि इस मैंने जो रिवायत पेश की इसमें बात मफहूमन है, और मैं जो